बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पलेश शर्मा जी, जो मेडिकल ऑफिसर हैं और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज है NIH कोलकाता। सर, समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप धन्यवाद। विषय विषय जीर्ण यकृत के रोग में होम्योपैथी की भूमिका पर अपना प्रवचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहनी जी को धन्यवाद देता हूं, हमें दोबारा ये इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का सभी सदस्यों को शुक्रगुजार हूं। आप इतना दिनों से 253 एपिसोड किया है, आज करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसी समावेश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबको मैं आंतरिक श्रद्धा एवं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। जो पार्टिसिपेंट्स अभी हमको सुन रहे हैं और जो बाद में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आप लोग जो सुनिएगा, सभी को मेरा आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज का आलोच्य जो विषय है इस क्रॉनिक लिवर डिजीज। मेरा बातचीत जो चलेगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी चलेगा और बीच बीच में कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में आपको सामने पेश करेंगे। यकृत का क्रॉनिक बीमार के बारे में कुछ बोलने का आगे, कुछ आप लोग को सामने पेश करने का आगे, एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस आप लोग को सामने सुनाना जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि क्रॉनिक लिवर डिजीज में कोई आलोचना चलता है तो हम पहले सोचता है सिरोसिस ऑफ लिवर। हम माने या ना माने, सिरोसिस लिवर की जिसको कोई मरीज हमारा पास आता है, हमारा पास सीरियसनेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि क्रॉनिक लिवर डिजीज में जो सिरोसिस लिवर है इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा दिन नहीं चलता है। हमारा पास जो पेशेंट आता है उसमें से कोई कोई पेशेंट ऐसा है जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है, जो मद्यपान करता है बहुत दिन से। हो सकता है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से नियमित रूप से सीरोटिक डोज में, लार्ज अमाउंट में वो अल्कोहल लेता है। तो कोई डॉक्टर के पास जब आएगा तो हम उनको फेस देख के, हेपाटिक फेस देख के, उसका लोअर लिम्ब इडिमा देख के, लोअर लिम्ब में सूजन देख के, भूख नहीं है, खाने में अनिच्छा है, उनको एसिडिटी होता है, फ्लैटुलेंस होता है, और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री देख के हमें लगता है कि ये सिरोसिस ऑफ लीवर का अर्ली फेज होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा एक बहुत ही नामी एक टीचर था जो अलाइड अलाइड सब्जेक्ट का था। उन्होंने एक चीज कहा था, जो कोई अल्कोहलिक जो अल्कोहल लेता है वो खाना ठीक से नहीं खाता है, उनका फल सब्जी इनको ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो लॉन्ग रन में बहुत दिन जाने का बाद इनको एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और वो डेफिशिएंसी है थियामिन डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी का हम लोग वेट बेरी बोल रहे हैं। तो हमारा पास जो गलतफहमी होता है जो एक पेशेंट का सिरोसिस लिवर है वो नहीं भी हो सकता है, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज है सोचते हैं, वो नहीं भी हो सकता है। जो हो सकता है वो है थियामिन डिफिशियंसी, और वो है
वेट बेरी। ऐसा कोई पेशेंट हमारा मिलेगा जो सिरोसिस लीवर सोचने का आगे हम लोग को क्लिनिकली बहुत साउंड होना है कि इसको थियामिन डेफिशिएंसी नहीं है। तो अगर वेट वेरी है, फल सब्जी, अनियमित खाना, ऑल एब्सटिनेंस माने अल्कोहल छोड़ देने से इनको पूरा शरीर ठीक हो जाने का चांस है। ये था एक कहानी, जो कहानी से ये क्रॉनिक लिवर डिजीज को मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। तो हमें सतर्क रहना है हर टाइम। क्रॉनिक लिवर डिजीज सोच के बेरी बेरी को हम लोग कंफ्यूज ना करें। दूसरे जो कहानी हम आप लोग को सुनाने जा रहा है, वही इन्वेंशन ऑफ वन मेडिसिन। ये डॉक्टर बार्नेट ने आज से बहुत दिन आगे, 134 साल होगा है कैलकुलेट करने से, 1889, 1889 साल, उस साल में उनका पास एक मरीज आया था। तो मरीज जो आया था वो, उनका ब्रोंकेक्टेसिस हो रहा था। उनको ब्रोंकेक्टेसिस, खून आ रहा था मुख से। उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था। उनको काशी हो रहा था, फीवर था, और वो चल नहीं पा रहा था। तो उनको अटैक्सिक गेट बोलो, डॉक्टर बार्नेट ने डिस्क्राइब किया है, जो उनका अटैक्सिक गेट चल रहा था, जो उनको चलने में फिरने में बहुत मुश्किल चल रहा था। तो पेशेंट का इतना हालत खराब था, पेशेंट को खाना वाना नहीं था, पेशेंट का एंजाइटी लेवल ज्यादा था, उनका डिप्रेशन था, ब्रोंकिटिस था, खून निकल रहा था। और वो पेशेंट डॉक्टर बार्नेट से एक दवा ले ली। वो दवा का नाम था क्वेरकस मेरिनस स्पिरिटस। ये क्वेरकस मेरिनस स्पिरिटस, ये दवा हम लोग क्वेरकस मेरिनस ग्लैंडियम नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने टिंचर फॉर्म में 10 बूंद करके दिन में 3 बार दे दिया। ये था 1889 का 15 जनवरी, 15 जनवरी। सेकेंड, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद, जब वो मरीज डॉक्टर बार्नेट का पास आया 7 दिन बाद, तो पेशेंट का बहुत क्लिनिकली उनको सिम्पटम्स उन्नति हो गया। उनका काशी कम हो गया, भूख रिटर्न कर गया, उनका चलने फिरने में जो दिक्कतें हो रहा था वो भी करेक्शन में आ गया। तो वो मरीज ने डॉक्टर बार्नेट का कहा कि डॉक्टर साहब, आपने तो मिराकल कर दिया। खाली सिम्टम वाइज इंप्रूव नहीं हुआ है, बल्कि हमारा 2 बोतल करके अल्कोहल लगता था, जो ये हफ्ता में मैं 1/3 बोतल भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो डॉक्टर बार्नेट ने सोचा, ये ये जो क्वेरकस जो दवा है, ये क्वेरकस दवा अल्कोहल क्रेविंग को कम कर सकता है। उन्होंने रिपीट किया। 7 दिन बाद फिर आया तो पेशेंट का कंप्लीट रिकवरी हो गया। तो हमें जो शिक्षा मिला, जो कोई अल्कोहलिक पर्सन है, उनको अगर क्रॉनिकली अल्कोहल लेने के बजाय से अगर लीवर का कोई सूजन आया, तो हमें क्वेरकस मेरिनस स्पिरिटस देने से इन टिंचर फॉर्म उनको उन्नति हो सकता है। इतना में हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाया। हम लोग बीच बीच में कुछ रिसर्च किया, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हुआ। जो हम लोग कोशिश किया, जो क्वेरकस मेरिनस स्पिरिटस, ये जो दवा है, ये जो फैटी लिवर डिजीज है, इनमें काम करता है कि नहीं करता है। हमारा जो कंक्लूजन था, जो हमारा जो पेपर बना है, उसमें देखा गया है क्वेरकस मेरिनस स्पिरिटस फैटी लिवर डिजीज को अरेस्ट करता है।
अभी ये फैटी लिवर डिजीज क्रॉनिक लिवर डिजीज, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज में ही आता है। और फैटी लिवर डिजीज ज्यादा से ज्यादा डायग्नोसिस होता है ये इंसिडेंटल डायग्नोसिस। किसी का कभी पेट में दर्द हुआ था, एक सोनोग्राफी किया था, उसमें फैटी लिवर डिजीज आ गया। किसी का किसी किसी का पेट में ज्यादा एसिडिटी फ्लक्चुएंस होता है, तो कोई डॉक्टर ने बोला है ना आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है, हमको देखना है। तो एक सोनोग्राफी किया था, इंसिडेंटल फाइंडिंग में फैटी लिवर डिजीज आ। तो फैटी लिवर डिजीज, हर फैटी लिवर डिजीज खतरनाक नहीं होता है। इसको जो ग्रेड है, ये ग्रेड से चलने का बाद, एक दो तीन चार ग्रेड में आने का बाद इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेते लेते फैटी लिवर डिजीज डेवलप करता है, हम उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ही बोलते हैं। ऐसा भी है जो अल्कोहल नहीं लेता है, जो अल्कोहल नहीं लेने का बजाय भी फैटी लिवर डिजीज आता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये हमारा देश में अभी भर चुका है। हम इससे वरीनेस आएगा कि नहीं आएगा, हम चिंतित होगा कि नहीं है, ये है एक विषय, क्योंकि ये क्रॉनिक लिवर डिजीज है। अगर कोई आदमी अल्कोहल छोड़ देगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, फूड में उनको चेंजेस लाएगा, ये फैटी लिवर डिजीज रिवर्सेबल हो सकता है। लेकिन अगर एडवांस हो जाएगा तो लिवर डिजीज, ये फैटी लिवर डिजीज कभी रिवर्सेबल नहीं होगा। हम सब जानते हैं लीवर जो सेल है, हेपाटोसाइट्स, इनका 85% बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर भी लीवर ऐसा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, जो ऑर्गन द लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनली, अंदर शरीर का अंदर में, उसको कोई असर नहीं पड़ने देता है शरीर में। इतना सहनशील ऑर्गन है। ये सहनशील ऑर्गन अगर 15% भी काम करेगा तो भी इनका जॉन्डिस होने का चांसेस बहुत कम है। और ये जो हेपाटासाइट्स है, ये ट्रिमेंडस पावर है, इनका बहुत ही ज्यादा पावर है रीजनरेट करने का। तो हमें जॉन्डिस का कोई असर शरीर में पड़ने ही नहीं देता है, लीवर ऐसा ऑर्गन है। लेकिन किसी मरीज का अगर फैटी लिवर डिजीज हुआ है, तो फैटी लिवर डिजीज होने का वजह से ये फैट का सेल, फैट जो है, ये ये लीवर का सेल का अंदर चला जाता है। दिस इनफिल्ट्रेशन इनसाइड द हेपेटोसाइट्स। अगर सेल, हर सेल में फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो दैट इनवाइट्स, वो आमंत्रण करता है, वो आमंत्रण करता है इन्फ्लामेशन को, जिसको प्रदाह हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन होने से शरीर में साइटोकाइनिन रिलीज होता है। ये साइटोकाइनिन रिलीज इन्फ्लामेशन का पावर का और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन्फ्लामेशन चलता रहता है फैटी लिवर का वजह से। और कोई भी इन्फ्लामेशन का मतलब है स्कारिंग, स्कारिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स, मीन्स उसमें लिवर का साइज छोटा होते जाएगा। ये फाइब्रोसिस होगा लिवर में। जितना दिन चलेगा ये इन्फ्लामेशन, एक बार इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस, दूसरा बार इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस, ये अगर चलता रहेगा तो फाइब्रोसिस लिवर में होगा ही होगा। एक बार फाइब्रोसिस हुआ तो लिवर का आर्किटेक्चर, जो गठन, वो खराब हो जाएगा। जैसा ही गठन खराब हो जाएगा वैसा ही मरीज का मरीज का पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप करेगा। ये पोर्टल हाइपरटेंशन अगर एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो उनसे निकालना मरीज का बहुत बहुत मुश्किल काम। जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, हमें मतलब चलेगा, हमें मालूम चलेगा पेशेंट का सिरोसिस ऑफ लीवर हो चुका है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो उनका, वो मरीज का जो क्लिनिकल सिम्टम आएगा
वो है एक नंबर, जब एंडोस्कोपी करके हम लोग देखते हैं, वो है अपर जी एंडोस्कोपी करके जो अगर हम करेंगे तो निकलेगा जो इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल वेरिसेस डेंजरस। क्यों डेंजरस है? क्यों? वेरिस से अगर रप्चर करेगा, अपर जीआई ब्लीड होगा, तो ब्लड का जो यूरिया है वो इंटेस्टाइन में आएगा। ब्लड का जो अमोनिया है वो इंटेस्टाइन में आएगा, और वो यूरिया में कन्वर्ट होके एक हेपाटिक एन्केफेलोपैथी तैयार करेगा। ये जो एपिसोड है, एक दिन में नहीं होता है, बल्कि बहुत दिन लगता है। बहुत दिन लगने, बहुत दिन बाद ये हेपाटिक एन्केफेलोपैथी का एक चांसेस रहता है। आपका तो वॉइस नहीं हम आ लोग, रहा सर। सर वॉइस में अभी आ रहा है सर? आवाज अब अभी आ रहा है सर? आवाज नहीं आ रहा सर। सर अच्छा, हमको आ रहेगा है सर। आवाज देखो ना, आवाज। आपका कुछ तकलीफ होगा आपका सिस्टम का। आ रहे एक हैं सर, एक आ रहे मिनट सर, एक मिनट। ऐसे कर दीजिए, ब्लूटूथ छोड़ दे फिर। आ रहे हैं सर, आपकी आवाज मैडम आ सुन, रही है। मैडम सुनाई दे रहा है अभी? बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं। आई एम ऑडिबल एंड बिल्कुल लाउड एंड बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल सर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बता रहे थे। जी। कोई पेशेंट का अगर अपर जीआई ब्लीड हुआ, तो हमें हेपाटिक एन्केफेलोपैथी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हमें टाइम मिलेगा तो हम हेपाटिक एन्केफेलोपैथी के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब पेशेंट सिरोसिस लिवर का हमारा पास आता है, तो काफी सारा इलाज करके हमारा आता है, और कोई ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो मॉडर्न मेडिसिन लेके चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, तो उनका साथ साथ भी होम्योपैथी भी चलता है। हम विश्वास करें, माने या ना माने, ये है हमारा डेली प्रैक्टिस का, हमारा प्रैक्टिस का एक एपिसोड है। मरीज लेता है, साथ में एलोपैथी दवा लेता है। अभी जो प्रॉब्लम है जो हेपाटिक एन्केफेलोपैथी का, ये जो हमारा एलोपैथी दवा चल रहा है, जो कि डायूरेटिक इन नेचर है, जैसा जैसा कि एल्डाक्टोन लेता है, तो डायूरेटिक नेचर में जो होता है वो है सोडियम एवं पोटासियम कम हो जाता है। ये हमारा हाथ में नहीं है, होम्योपैथी का हाथ में नहीं है, क्योंकि ये डायूरेटिक चल रहा है। लेकिन मरीज होम्योपैथी दवा खा रहा है, और कब दिखाया था मॉडर्न मेडिसिन को, वो दवा चल रहा है। हमें निर्णय लेना है, जो अगर सोडियम और पोटेशियम कम हो गया एक सिरोसिस ऑफ लिवर का पेशेंट का, तो हमें उसका हेपाटिक एन्केफेलोपैथी चालू हो जाएगा। दैट इज, वो एक और एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम जो बात कर रहे हैं, ये ये इश्यू है जो हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं, जो जो दिक्कतें हमारा सामने आता है। कोई ओवर स्क्रीन आता है, कोई ओवर स्क्रीन नहीं आता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। और डॉक्टर साहब लोग, आप लोग एक चीज देखिएगा, कोई मरीज अगर हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, हाँ पेशेंट अच्छा है, हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, और रिलीज होने का बाद पेशेंट घर गया, घर जाने का बाद घर का आदमी सोचा ये आदमी तो अभी ठीक है, इनको बहुत सारा प्रोटीन खिलाना है, दूध खिलाना है, इनको चिकन खिलाना है, इनको अंडा ज्यादा से ज्यादा खिलाना है, क्योंकि इसका शरीर को ठीक करना है। हाई प्रोटीन डाइट ये प्रेसिपिटेट करता है हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। तो ये जो विचार, ये जो निर्णय हम लोग हेपेटिक एन्केफेलोपैथी का जो 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 चांसेस हमारा रहता है सीरोसिस लिवर में, इसको अवॉइड करने से बहुत सारा पेशेंट हमारा पास लॉन्ग ड्यूरेटेड कोर्स तक चलेगा। हेपाटिक एन्केफेलोपैथी का बाद में हम अंदर चला ही आया, तो हमको और एक चीज नहीं बोलने से ठीक नहीं होगा, वो है कॉन्स्टिपेशन। कोई लिवर डिजीज पेशेंट का हम कुछ करें या ना करें, कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। दैट इज द पहला टारगेट, जो कोई भी दवा से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दवा से, हमारा स्पेसिफिक दवा से, हमको ये कॉन्स्टिपेशन को हटाना ही है।
नहीं तो फिर से हेपाटिक एनकेफेलोपैथी का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो यूरिया है जो निकालना चाहिए शरीर से, वो शरीर में रह जाएगा, रह के हेपाटिक एनकेफेलोपैथी को आप ट्रिगर आप करेगा। तो हमारा पास कौन सा दवा है जो कि जो कि हमारा इसोफेजियल बैरिक्स को ठीक करेगा इन ए केस ऑफ सिरोसिस लीवर? हमारा पास ज्यादा से ज्यादा दवा नहीं है। हम जब सेमिनार में बात करते हैं, जब हम क्लास में बात करते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही तो हमारा चाहिए, हमारा नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जब पेशेंट का हेमाटेमेसिस हो रहा है, जब पेशेंट का मेलिना हो रहा है, एक सिरोसिस पेशेंट का, क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट का, तब तो हमको कुछ करना ही। द बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन, इन सबसे ज्यादा अच्छा दवा, अगर किसी को इसोफेजियल बैरिक्स रप्चर किया, एक दवा अगर हमको देना है, अगर हमको आप बोलिएगा जे हमको एक दवा का नाम बताइए जिससे ये इसोफेजियल बैरिक्स का रप्चर का ब्लीडिंग कम हो सकता है, तो वो दवा है हेमामेलिस। ये हेमामेलिस 30 अगर हम देंगे, उसका ब्लीडिंग बंद होने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। हम बात करते हैं दूसरे दूसरे दवा के बारे में। अगर आप बोलिएगा दो दवा का नाम बताइए जो दवा इसोफेजियल बैरिक्स रप्चर में काम करता है, हम लोग दूसरे दूसरे तीसरे चौथा 5 6 दवा का नाम बोल सकता है। जैसा कि आप, हम सोचता है फेराम्पस देंगे, हम सोचता है फॉस्फोरस देंगे, हम सोचता है साइनोडन पाउडर टिंचर देंगे, हम सोचता है कुछ जो एंटी हेमरेज जो इपिकाक देंगे, जो हेमरेज को कम कर सकता है। लेकिन इसोफेजियल बैरिक्स रप्चर अगर होगा तो आपको हेमामेलिस में ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आप कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक दवा अगर सेकंड चॉइस आप बोलिएगा जो इसोफेजियल बैरिक्स में अच्छा काम करता है, वो है क्रोटेलस हॉरिडस। आप जानते हैं क्रोटेलस हॉरिडस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लैकेसिस। लैकेसिस का बाद में आता है। लेकिन कोई पेशेंट का जीआई सिम्टम ज्यादा है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, तो क्रोटेलस हॉरिडस को देने से ये आपका इसोफेजियल बैरिक्स रप्चर का जो ब्लीडिंग है, जो कि लीड करता है हेपाटिक एनकेफेलोपैथी को, इसको वो अरेस्ट कर सकता है। आप एक सिंड्रोम का नाम सुना होगा आप लोग, जो सिंड्रोम है बट चेरी सिंड्रोम। ये होम्योपैथी होम्योपैथी डॉक्टरों के पास बहुत आता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ज्यादा इलाज नहीं है, ज्यादा इलाज नहीं है। ये बर्चेरी सिंड्रोम में क्या होता है ना, बर्चेरी सिंड्रोम में जैसा सिरोसिस लिवर में पेरिटोनियम में फ्लूइड आता है, वैसा ही पेरिटोनियम फ्लूइड आ जाता है। ये देखने में लगेगा, देखने में क्या लगेगा, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज का सिरोसिस लिवर है। और ये सच बात है कि बर्चेरी सिंड्रोम किसी को बहुत दिन से रहेगा तो उसका सिरोसिस लिवर होगा। लेकिन ये बात भी ठीक है, अगर बर्चेरी सिंड्रोम को हम आगे से ठीक कर पाएगा तो हमारा ये सिरोसिस लिवर का सिम्टम उनको नहीं आएगा। ये बर्चेरी सिंड्रोम क्या है ना, बर्चेरी सिंड्रोम देखने में लगेगा ये पेशेंट सिरोसिस लिवर का है। लेकिन आप एक चीज याद रखना है, जो हमारा पेरिटोनियम में फ्लूइड आता है, पेट में फ्लूइड आता है, सिरोसिस लिवर में पेट का साथ साथ लोअर लिम्स में, लेग में भी आपका इडिमा आएगा, इसमें फ्लूइड आएगा। लेकिन बर्चेरी सिंड्रोम में खाली एसाइटिस होगा। एसाइटिस होगा इसलिए एसाइटिस होगा और लोअर लिम्ब फूलेगा नहीं। बर्चेरी सिंड्रोम में क्या होता है, लिवर का बाहर में जो इंफीरियर वेना केबल का साथ लिवर का कनेक्शन रहता है, ये रहता है 3 हेपाटिक वेन्स है।
ए मिडिल हेपाटिक वेन, लेफ्ट एंड राइट हेपाटिक वेन। किसी कारण से कभी हेपाटिक 3 वेनों में 2 वेन में थ्रोम्बोसिस आ गई, मीन्स एक थ्रोम्बोसिस आके दोनों वेन को ब्लॉक कर दे, तो हेपाटिक ड्रेनेज कहां जाएगा? इंफीरियर वेना के बारे में जाने में इनको दिक्कत होगा, ये ब्लड फ्लो नहीं रहेगा, तो ब्लड ड्रेनेज नहीं है। अगर ड्रेनेज नहीं है तो इसको इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनको बढ़ जाएगा। लीवर में जो हेपाटिक साइनोसाइट्स है वो फूलते रहेगा, जब फूलते रहेगा तो लीवर का साइज बड़ा से बड़ा हो जाएगा, जो कि सीरियस लीवर में इनिशियल फेज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाद में लीवर पैल्पेट करने से आपको लीवर नहीं मिलेगा, खाली एसाइटिस मिलेगा, लीवर पैल्पेबल नहीं होगा, क्योंकि लीवर फाइब्रोसिस का वजह से वो संकीर्ण हो गया। तो हमारा जो बोलना था, लीवर से ब्लड ड्रेनेज होके इंफीरियर वेना के जाने का जो रास्ता वहां पे ब्लॉक, ये थ्रोम्बोसिस का वजह से ही है। तो नेगेटिव प्रेशर आके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ के लीवर को साइनोसाइट्स के बढ़ा के जो होगा वो है लीवर का बाहर जो पोर्टल वेन है उसको प्रेशर भी बढ़ा देगा। प्रेशर बढ़ा देगा तो पेशेंट का पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, हम सब जानते हैं जैसे सिरोसिस लिवर में भी होता है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन का जो जो सिम्टम है, जैसा कि इसोफेजियल वेरिस जो अभी बात किया, एक स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बड़ा हो गया, और रेक्टल ब्लीडिंग हो गया जो जीआई ब्लीडिंग है, और तीसरा और चौथा है जो जो एसाइटिस आ गया, और पेट का ऊपर वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट एंड एनगॉर्ज हो जाता है, और ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर तक जाता है। उसका बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो पोर्टल हाइपरटेंशन बर्चेरी सिंड्रोम में हो गया, लेकिन इसमें लोअर लिम्स में कभी सूजन नहीं आता है, इडिमा नहीं आता है। तो बर्चेरी सिंड्रोम अगर किसी का होगा, हमारा दिमाग में है ये थ्रोम्बोसिस के लिए हुआ है। बर्चेरी सिंड्रोम अगर किसी का हुआ है, सिरोसिस जैसा देखने लगा है, इनफैक्ट सिरोसिस होगा बाद में जाके थोड़ा लॉन्ग रन में, जबकि पोर्टल हाइपरटेंशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस बारे में अगर बात करना है, वैसे जो रेफरेंस में हम बात किया सिरोसिस बोलते बोलते, वो दवा अगेन क्रोटेलस हॉरिडस। हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे, अगर मिल गया अच्छा है, अगर नहीं मिला, जैसा इसोफेजियल वेरिस रप्चर में क्रोटेलस हम लोग एनकरेज करते हैं, वैसे ही बर्चेरी सिंड्रोम में हम क्रोटेलस हॉरिडस को एनकरेज करेंगे। हमारे पास अभी इस वक्त बर्चेरी सिंड्रोम का 3 पेशेंट है। 3 पेशेंट है। सिरोसिस का तो एंडलेस नंबर ऑफ पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आता है। बंगाल का पेशेंट है, बिहार का भी पेशेंट है, काफी सारा पेशेंट है जो जो आके हमारा पास इलाज कराता है। तो अगर मेरा स्मृति शक्ति बिट्रे ना करे तो हम बोलते हैं 2-3 दिन आगे हम एक पेशेंट देखा जो बर्चेरी सिंड्रोम का था, क्रोटेलस का बाद उनको इंप्रूवमेंट चालू हुआ। और एक पेशेंट था सिरोसिस लीवर का पेशेंट, यंग पर्सन, कम उम्र का, उनको भी कुछ क्रोटेलस दिया गया था, तो उनको भी बहुत सारा काफी चेंजेस इन इन शरीर में आ चुका है। तो हमारा इसोफेजियल वेरिस के बारे में अगर बात करेंगे, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज का एक एक कॉम्प्लिकेशन है, तो उनमें बात करने से हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का अलावा भी हेमोफिलिस और हमारा क्रोटेलस हॉरिडस को हमको ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं हम हेपाटिक एन्केफेलोपैथी को भी बातचीत किया हम लोग। जो बात कर रहे हैं दूसरे कुछ कुछ बीमार है, सिरोसिस में अगर टाइम मिलेगा फिर से हम वापस आएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्लान नहीं है जो हम कौन सा एक स्लाइड का बाद दूसरे स्लाइड पे हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मेरा एक पुराना खाता है वो खोल के रखा है सामने, क्योंकि हमको बनाने में मैडम
सर हमको कोई टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, एंड Yes, एंड sir. है अभी दिसंबर का, टाइम नहीं मिला है Sir, ज्यादा। valuable information you are giving. बहुत अच्छे, वही शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे माने हम लोग जैसा चलता है वैसा ही बात कर रहा है, जी जो नहीं चलता है वैसा बात करता ही नहीं है, करता नहीं। लेकिन अगर हमको आप निर्देश देंगे, आप बात बताओ, तो हमको तो क्रॉनिक लिवर डिजीज में पहला बात ही करना है दो मेडिसिन का बारे में, वो है लाइकोपोडियम एंड नेक्टम, करना ही है। लाइकोपोडियम हम लोग अपना एक्सपीरियंस में देखा है, जितना सिम्टम मिलेगा, जितना सिम्टम मिला के आप लाइकोपोडियम देंगे, यू आर गोइंग टू लूज द पेशेंट। आपका आपका पेशेंट का रिकवरी छोड़ दो, आप पेशेंट का वर्सनिंग होगा, दिन का दिन खराब होगा। हम नहीं बोल रहे लाइकोपोडियम खराब दवा, हम होशियारी से देना। और ये आप मत सोचिए, कोई जो आप मेरे को सुन रहे हैं, ये मत सोचिए जो सिम्टम ज्यादा मिल गया हम फिर उसको ऊपर एकदम टारगेट कर लिया और सब सिम्टम मिल गया है हमको लाइकोपोडियम में ही रहना है। लाइकोपोडियम होम्योपैथी दवा काम नहीं करता है, ऐसा अगर कोई बोलेगा आप लाइकोपोडियम सिरोसिस में दे के देखिए, क्योंकि लाइकोपोडियम हम लोग देता है। लाइकोपोडियम के बहुत बड़ा एक सिम्टम है, वो है सिरोसिस विथ एसाइटिस, सिरोसिस लिवर विथ एसाइटिस। हमारा जानकारी में दो दवा है ऐसा, एक लाइकोपोडियम, एक है क्वाशिया। दैट टू हम लोग देता है मदर टिंचर में क्वाशिया। तो लाइकोपोडियम में बारे में तो हम बात ही नहीं किया, हो सकता है करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग सबको पता है ये लाइकोपोडियम वाला। जो हम लोग जो करते हैं वही आपको बताते बताते जा रहा है। अभी देखिए, जो कोई लिवर डिजीज का पेशेंट हमारा पास आया, जो पेशेंट हो सकता है रेकरेंट हेपेटाइटिस में सफर करता है, जो कभी कभी बार बार जॉन्डिस होता है, बार बार जॉन्डिस होता है। सो एक तो ऑटोइम्यून डिजीज है हमारा पास, जिसमें रेकरेंट हेपेटाइटिस हो सकता है। और एक चीज हम लोग भूल जाता है कि हमारा पास बहुत सारा मरीज आता है। आप देखिएगा, देखने से लगेगा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है, क्योंकि इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बहुत ज्यादा एक कैटेगरी का पेशेंट है। डॉक्टर साहब मेरा एसिडिटी हो रहा है, मेरा फ्लैटुलेंस हो रहा है, भूख नहीं लगता है। वो हर बार आएगा, हर बार आपको परेशान परेशान करेगा। परेशान तो हम परेशानी सुनने के लिए तो हम बैठा है। तो आपको एक बार याद आया, चलो पेशेंट का एक बार एलएफटी करके देखता है। लीवर फंक्शन टेस्ट किया, करने का बाद आप देखा बिलिरुबिन तो ज्यादा है, ओ बिलिरुबिन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल है, लेकिन टोटल बिलिरुबिन ज्यादा है। हमारा दिमाग में लगेगा ये पेशेंट तो ये पे हेपेटाइटिस हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट है। तो उनको हम लोग पूछा, आगे भी किया था आप ये लिवर फंक्शन टेस्ट? वहां 2 साल आगे किया, तो 2 साल आगे का रिपोर्ट देखा, उसमें भी ज्यादा है। हो सकता है 4 साल आगे कोई डॉक्टर ने किया था, उसमें भी ज्यादा है। तो टोटल बिलिरुबिन ज्यादा है। और ये टोटल बिलिरुबिन जो ज्यादा है, ये 4 का ऊपर कभी नहीं गया, 4 का ऊपर कभी नहीं गया। तो पेशेंट का परसिस्टेंट बिलिरुबिन लेवल अगर ज्यादा है और उसमें से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, हमारा सोचना है ये जितना बार ब्लड किया है बिलिरुबिन ज्यादा है, ये कम नहीं है, नॉर्मल में आता ही नहीं है। तो ये पेशेंट का कोई एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है जो लिवर में जो एंजाइम रहता है ग्लूकोलाइन ट्रांसफरेंस, जिसका वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड होता है, इसमें डेफिशिएंसी है। और ये जो अध्याय है, ये जो हमारा कहना है, ये है गिलबर्ट सिंड्रोम। ये गिलबर्ट सिंड्रोम को हम लोग का होम्योपैथ के पास बहुत सारा आता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट होता है, इनको एसिडिटी फ्लैटुलेंस होता है, इनको भूख नहीं लगता है, और पेशेंट को कंजंक्टिवा में एक ईयरली स्टिंच रहता है, या माडी कंजंक्टिवा रहता है। तो हमें सोचना है, पेशेंट को एश्योर करना है तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं लगेगा।
अभी पेशेंट को नहीं लगेगा, हम बोलेंगे तो पेशेंट नाराज हो जाएगा। हमारा पास एक पेशेंट था लगभग 7-8 साल आगे, जो पेशेंट 22 दिनों में 17 डॉक्टर को दिखाया है, 17 डॉक्टर इन 22 डेज, गिलबर्ट वाला। उसको सोचना आया वो मर जाएगा क्योंकि बिलिरुबिन ज्यादा है, और किसी डॉक्टर ने उसका नहीं बोला कि आपका गिलबर्ट सिंड्रोम है, आप शांत रहो। गिलबर्ट सिंड्रोम को बिलिरुबिन बढ़ जाता है, दिक्कत बढ़ जाता है अगर लॉन्ग जर्नी करेगा। गिलबर्ट सिंड्रोम का बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा अगर पेशेंट स्टारवेशन में रहेगा, उपवास में रहेगा, तो इनका दिक्कत बढ़ेगा। मेंटल स्ट्रेस में इनको दिक्कत और ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा पास दवा क्या है? दवा तो कुछ वैसा वैसा गिलबर्ट सिंड्रोम को आपको वैसा ट्रीटमेंट करके ठीक करना बहुत मुश्किल है। हमारा सिम्टम लेके चलना, जो जो सिम्टम लेके हमको चलना है, तो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन। और माने ऐसा ही आपका गिलबर्ट सिंड्रोम के लिए बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन इज नेट्रमसल। नेट्रमसल हम लोग जानते हैं इज हाइड्रोजीनाइट कॉन्स्टिट्यूशन है, और नेट्रमसल का डिजायर एवर्सन हम जानते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर बात करना है, जो है जो नेट्रमसल का जो फ्लैटुलेंस है, ये स्टूल से ज्यादा है। माने हम लोग एक कंपेयर करते हैं खुद ही, इसको हवा पास ज्यादा होता है बल्कि स्टूल पास कम होता है। बहुत हवा पास होता है और स्टूल कम है। ये है आपका नेट्रमसल का एक बड़ा इंडिकेशन। नेट्रमसल का हिस्ट्री में जो हमारा मिलता है रेकरेंट जॉन्डिस, नेट्रमसल का हिस्ट्री में जो मिलता है रेकरेंट मलेरिया, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम नेट्रमसल दे सकते हैं। नेट्रमसल का सबसे ज्यादा अच्छा जो सिम्टम है वो है सबसे सुबह उठ के जैसे ही पैर रखा बेड से, उसको बाथरूम में स्टूल पास करने के लिए जाना ही जाना। सो ये नेट्रमसल का बारे में हम गिलबर्ट सिंड्रोम पे सोचेगा तो इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। और जनरलिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नेट्रमसल का बरसात में बढ़ता है। सर्दी का सी बढ़ गया बरसात में चलेगा, वो वहाँ हमारा नेट्रमसल में फेवर में आएगा। जो चीज हम लोग का ज्यादा ध्यान रखना है, इन नेट्रमसल पेशेंट का फॉस्फोरस जैसा कोल्ड ड्रिंक्स का पसंद है। हम नमक के बारे में नहीं बता रहे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत पसंद रहता है नेट्रमसल का। तो नेट्रमसल में ढूंढने के लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसको नेट्रमसल का एक एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है जिसमें ध्यान हम लोग ज्यादा नहीं देता है। नेट्रमसल का कॉन्कोमिटेंट सिम्टम इज नौशिया। नेट्रमसल के बारे में मैडम सर आप लोग के सामने ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी को पता है कि नेट्रमसल इज अ मेडिसिन जो कि हमारा लिवर में बहुत अच्छा काम करता है। जो नेट्रमसल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी नेट्रमसल का बहुत बड़ा भूमिका है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन का वजह से पेशेंट को दो चांसेस रहता है। एक चांस है पेशेंट का सिरोसिस लिवर होना, दूसरे चांस है, एक मिनट मैडम है, एक मिनट, हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। बोलिए हारिस नहीं, हारिस दादा दादा दादा, दो चांसेस रहता है। एक चांस है सिरोसिस लीवर, दूसरे चांस है वो है हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। आप सोचिए, जो सिरोसिस लीवर है, जो आदमी अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लेते सिरोटिक डोज में, उसमें चांसेस है 15%। 15% चांस है सिरोसिस होने का। उल्टा तरह जिसका हेपेटाइटिस बी एंड सी है, उनका चांसेस ऑफ डेवलपिंग हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा इज 50 to 60%। हम
अल्कोहल का बारे में बोलते बोलते आदमी को बोलते बोलते परेशान हो गया, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया जे एक पेशेंट का हेपेटाइटिस बी एंड सी भी रुकना है। अभी हेपेटाइटिस बी एंड सी आता है कहां से? आपका आने में जो ब्लड से आता है, किताब में लिखा हुआ है। ब्लड बैंक अभी इतना सीरियस है, यहां से सेग्रीगेशन इतना अच्छा चलता है, इतना हाइजीनिक में चलता है, जिसमें से हेपेटाइटिस बी सी होने का चांसेस नेग्लिजिबल, होता ही नहीं। कहां से होता है? सारा वर्ल्ड में जो अलार्मिंग है हेपेटाइटिस बी एंड सी होने का, जिसका वजह से सिरोसिस होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज होगा, या हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है, वो है टैटूइंग। आप देखिएगा सारा जगह में टैटूइंग चल रहा है। टैटूइंग से अभी केस में हम लोग लाया है, जो जिसका लीवर का प्रॉब्लम है उसका शरीर में टैटूइंग है कि नहीं है। हम लोग चेंज होता है, दिन के दिन चेंज होता है हमारा। हम लोग जब पढ़ाई किया था उस टाइम पे टैटूइंग बोल के कुछ नहीं था, सुना नहीं था। लेकिन अभी इस वक्त सारा देश का, सारा वर्ल्ड का हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड सिरोसिस होने का एक बड़ा वजह है ये टैटूइंग होना। तो टैटूइंग टैटूइंग है कि नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट बात। ये हमारा केस टेकिंग में अभी आना चाहिए। तो किसी का अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से दुर्भाग्य से किसी को टैटूइंग किया था, उसका सिरोसिस और लीवर हो गया। जिसका टैटूइंग किया था उनका हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। तो अगर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया या सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो फिर से हम सिरोसिस ऑफ लीवर का ट्रीटमेंट में आएंगे। बट जिसको हेपेटाइटिस बी सी रिपोर्ट में आया है, उसको प्रिवेंट हम कैसे करेंगे? उसको प्रिवेंट के लिए हमारा पास, अगर हमको पूछिएगा मेरा फेवरेट दवा या सिम्टम भी कोरेस्पॉन्ड करता है, एक दवा है लाइकोपोडियम, दूसरे दवा है नेट्रमसा। ये दोनों दवा से हेपेटाइटिस बी सी का कॉम्प्लिकेशन का हम ज्यादा से ज्यादा रोक सकता है। हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कम होता है नेट्रमसाल से, हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कम होता है लाइकोपोडियम से। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी का वायरल लोड भी कम होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कम होता है नेट्रमसाल से। बी सी दोनों का ही वायरल लोड कम होता है। अगर हमको पूछिएगा जो ये नेट्रमसाल और लाइकोपोडियम छोड़ के भी और कोई दवा है जो रेगुलरली ले सकता है पेशेंट, वो दवा है इन टिंचर में जो प्रिवेंट कर सकता है, वो है कारकुमा लौंगा। कारकुमा लौंगा, कारकुमा लौंगा इज ए हल्दी। ये हल्दी हम लोग का हैबिट है कच्चा हल्दी खाने का। ये बहुत महत्वपूर्ण है हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो उसका रिपोर्ट में आया है, इसको कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए। ये तो हमारा हेपेटाइटिस बी सी का रुकने का कुछ कुछ रास्ता, इधर बाई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो आपका जरूर कुछ कुछ फीचर मिलेगा जो नेट्रमसाल एवं लाइकोपोडियम का। ये दोनों दवा का साथ बीच बीच में कभी कभी या कॉन्टिन्यूअसली कारकुमा लंगा हम देंगे, तो पेशेंट का ये कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस बी एंड सी का जरूर कॉम्प्लिकेशन रुक जाएगा। इतना इतना हमारा आशा है। अभी क्रॉनिक लिवर हमारे पास और 10-15 मिनट बचा हुआ है, ज्यादा बोलने का चांस नहीं मिलेगा। तो हमें जो बात अभी कर लेना है वो है कुछ होम्योपैथी दवा का बारे में जो क्रॉनिक लिवर डिजीज में आता है, जिसमें एक है जो बार बार हेपेटाइटिस होना। हम बार बार हेपेटाइटिस कैसा रुक सकता है, आगे अगर हमको लिवर का बारे में जानना है तो हमारा जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमको रखना है।
कुछ कुछ बीमार है जो एंजाइम से होता है, बाकी बीमार जो है जिसको हम हिमोलाइटिक एनीमिया बोलता है और हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा थैलासीमिया में होता है, जिसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन रहता है, जिसमें स्प्लीन स्प्लीन बढ़ जाता है। और ब्लड टेस्ट में टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट को हम टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट हम करते हैं, उसमें टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है। और थैलासीमिया पेशेंट अगर 2-3 साल चल गया तो हमको देखने से ही पता चलता है ये पेशेंट थैलासीमिया का। थैलासीमिया का ट्रीटमेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल छोड़ के हमारा पास इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जॉन्डिस एक जॉन्डिस रहता है। और दूसरे जो जॉन्डिस है वो है ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस, जिसमें काफी सारा सिम्टम आता है। सिम्टम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पास जो जो डॉक्टर साहानी जैसा सीनियर आदमी है हमारा पास भी था। हम लोग देखे हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से देख रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। जो दवा ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस में अगर आएगा, हाई बिलिरुबिन कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, जिसमें इचिंग हो रहा है हाथ में पाँव में, जिसमें जो कंजंक्टिवा का कलर वो ग्रीनिश हो जाता है, और पेशेंट का पल्स रेट भी कम होने का एक चांस है। पेशेंट का हड्डी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। पेशेंट का ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस में, जो ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस में आपका कंजंक्टिवा कलर छोड़ के भी जो यूरिन एंड स्टूल में जो काफी चेंजेस आता है, यूरिन में हाई कलर यूरिन होता है, जिसमें हम लोग बोलता है सरसों का तेल जैसा कलर होता है यूरिन का। और स्टूल जो है वो स्टियाटोरिया होता है, उसमें सफेद स्टूल निकालता है। हमारा ऐसा कोई पेशेंट मिला जो ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस का, जो जो कि ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा, कैंसर इन हेड ऑफ द पैंक्रियस, और हो सकता है जो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन नीचे आ गया, आके ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया। ये दोनों कारण से मेनली ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस होता है। कोई कोई जॉन्डिस है जो जॉन्डिस बहुत दिन चलने का बाद, माने हेपाटाइटिस, इतना जॉन्डिस है जो जो जॉन्डिस का वजह से, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिसमें स्टोन नहीं है, जिसमें पैंक्रियास हेड ऑफ द पैंक्रियास का हेड ऑफ द पैंक्रियास का कार्सिनोमा नहीं है, उसमें ये जो जॉन्डिस, जो मेडिकल जॉन्डिस है, इतना ज्यादा जॉन्डिस हो गया कि इसमें इडिमा आ जाता है हेपाटोबिलियरी ट्री में। हेपाटोबिलियरी ट्री में अगर जॉन्डिस आ गया तो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का नेचर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन का नेचर अगर देगा तो उसमें जाके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का फीचर दिखाई देगा। तो हमारा जो पुराना सर, जो जो सर लोग रिटायर कर गया, उनका बहुत फेवरेट दवा है कोलेस्ट्रेन, कोलेस्ट्रेनम इन 50 म्युनिसिपल पोटेंसी। ये 50 म्युनिसिपल पोटेंसी में अगर कोलेस्ट्रेनम देंगे हम, इसका ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस में काम आता है। कोई टीचर हमारा था जो प्रेफर करता था नक्स भूमिका की ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस, और उनको एक अद्भुत स्टाइल था। वो स्टाइल है नक्स भूमिका 0/3 से चालू कर। अभी पूछना भी बहुत मुश्किल था, स्टूडेंट था। और एक टीचर हमारा था, यानी इम्प्रूव करता था, ऐसा नहीं जो वो इम्प्रूव नहीं किया। और एक टीचर हमारा था जो नक्स भूमिका 0/5 से चालू करता। दोनों ही एमिनेंट होम्योपैथ है कोलकाता। तो उसमें से हम लोग देखा बिलिरुबिन बिलिरुबिन कम होना शुरू कर दिया। अभी हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में वही करते हैं, जो हम एक बार समझ गया ये मेडिकल जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस हमारा ऑब्स्ट्रैटिक नहीं है, तो हम नक्स भूमिका 50 मिलीसेल में डायरेक्ट चला जाता है। आज सिम्टम भी मिलता है, वो चिली पेशेंट रहता है, स्टूल में प्रॉब्लम रहता है, उसको इरिटेबिलिटी ज्यादा है, उनको खाना पीना भी वैसा ही सादा सादा खाना अच्छा नहीं लगता है। नक्स भूमिका का सारा सिम्टम मिलता भी है। तो लास्ट बहुत दिन से ये ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस मिलने का बाद हम लोग डायरेक्ट चलता है, टेस्टिंग जरूर करते हैं, किंतु हमारा ध्यान रहता है नक्स भूमिका में। अगर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए गॉल ब्लैडर स्टोन है या हेड ऑफ द पैंक्रियास का सीए है, तो हम लोग कोलेस्ट्रम में भी जाते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस का लिए दो दवा है, तो ये इसमें हमारा ध्यान रखना है। तो हम जो बोला ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस है और हिमोलाइटिक जॉन्डिस है, और एक जॉन्डिस तो हमारा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस हम जानते हैं A B C D जितना हो सकता है सब
सब हेपेटाइटिस के वजह से है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाता है। तो इसके लिए इसका कॉन्जेक्टिवा का कलर भी उनका ऑरेंज येलो होता है, ज्यादा ज्यादा ग्रीनिश भी नहीं होता है, ये लेमन येलो भी नहीं होता है, लेकिन इसको ऑरेंज येलो कलर रहता है। यूरिन स्टूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम एक ही होता है, उसको भूख कम लगता है। जैसे हम देखते हैं भूख का रिटर्न आ गया, हम सोच लेता है इसको जॉन्डिस इंप्रूवमेंट में है। जो चीज हमारा याद रखना है, जो हमारा जो कॉन्जंक्टिवा है, ये बिलिरुबिन घटने का बाद भी, जिसका बिलिरुबिन 10 था उसका बिलिरुबिन 5 हो गया लेकिन जॉन्डिस नहीं गया, इसका वजह है ये कॉन्जंक्टिवा इज सो इलास्टिक, ये बिलिरुबिन के एंट्रैप करके रखता है, ये डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। आपको लगेगा जॉन्डिस गया नहीं, ब्लड रिपोर्ट कम हो गया, सोचेगा लेबोरेटरी खराब है, नहीं, लेबोरेटरी ठीक है, ये जो मेल्ट करने में बहुत दिन टाइम लगता है। तो हेपेटाइटिस होने से कुछ कुछ दवा या हमारा पास जो लिस्ट हम लोग रखते हैं, उसको दवा में एक तो दवा है जो है आपका फॉस्फोरस। आप जानते हैं जो फॉस्फोरस जो पेशेंट है क्रॉनिक लिवर डिजीज में, इसको हम लोग देते हैं स्पेशली इन केस ऑफ जॉन्डिस। जो हम जानते हैं, जो इसका डिजायर एवर्सन हम जानते हैं, ये फॉस्फोरस पेशेंट चिली है लेकिन इसको नहाने का बहुत शौक रहता है। ये दो पेशेंट चिली फिर भी ये नहाता है अच्छा। फॉस्फोरस पेशेंट का जो यूनिक है, वो डायनासाइड में सोता है, डायनासाइड में सोता है और ठंडा पानी लेके माथा में वो डालता है, इसको एमिलेशन होता है। तो ऐसा ही लीवर का और दवा है जो है चेलिडोनियम, जिसमें जिसमें हार्ट स्टूल रहता है, वो बायां साइड सोता है। छोटा मोटा सिम्टम देख के हम लोग एक दवा को निर्णय लेता है। और आप लोग एक जानते हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, जॉन्डिस है, हम लोग फेल्टोरी देता है, फेल्टोरी जिसका प्रधान सिम्टम है जो कि खाने का बाद ही नींद आ जाता है। पेशेंट बिना नींद का चल नहीं सकता है खाने का बाद, ये फेल्टोरी का एक अच्छा सिम्टम है। नेक्स्ट आता है मैककार्ब। मैककार्ब हम लोग जानते हैं जो जिसके लूज स्टूल ज्यादा होता है और इसको ऑफेंसिवनेस, स्टूल में ऑफेंसिवनेस बहुत ज्यादा रहता है, और लूज स्टूल होने से मैककार्ब देते हैं हम लोग, और कॉन्स्टिपेशन होने से उनको मैकम्यूर में चला जाता है। और मैकम्यूर का डिप्रेशन, मैकम्यूर का साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। इसको ऑरामेट जैसा है, ये इग्नेशिया जैसा है, खास करके जब लीवर डिजीज होता है। लीवर डिजीज हमको लीवर डिजीज है और उसको डिप्रेशन है, और पेशेंट का ऑरामेट जैसा सिम्टम है, डिप्रेशन का इग्नेशिया जैसा सिम्टम है, लीवर डिजीज हो गया, तो हम लोग का प्रेफरेंस हम चलता है मैकम्यूर। तो उसमें काफी सारा सुधार आता है। ज्यादा अभी टाइम और 5 मिनट है मैडम, 5 मिनट में और ज्यादा कुछ दवा सर का मन तो सर मन कर रहा है कि आपको सुनते रहे, बात आपके एक्सपीरियंस को। आप और 5 मिनट्स प्लीज ले लीजिए और कुछ और शेयर कीजिए। और कुछ मैडम, मेरा लगता है जो होम्योपैथी दवा के बारे में सबको ही पता है, सबको ही पता है, सबने अच्छा दवा देता है अक्रॉस द कंट्री, और सबको छोटा छोटा सिम्टम, बड़ा बड़ा सिम्टम का मेरे से ज्यादा जानकारी है। सिम्टम का बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी 100% दूसरे के है। हम जो करते हैं ये है, पहला हम डिजीज को डायग्नोसिस कर लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं हमसे होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो रखेंगे। जैसा कि मैडम जो हमको बोलना है, हमारा पास अगर एक एसाइटिस पेशेंट आया जिसका उम्र है 30 साल, तो हमारा कोई एसाइटिस पेशेंट आया जिसको पेरिटोनियम फ्लूइड है, तो हमारा पहला जानना है जो उसके एसाइटिस क्यों है। उसलिए हम बच्चों को भी बताते हैं, जो कोई एडल्ट अगर एसाइटिस लेके आएगा तो उसको हमको सोचना है कि इसको विल्सन डिजीज नहीं है, जो कॉपर सेलुलोप्लाज्मिन जो ब्रेन में जम जाता है, लीवर में जम जाता है, जो सिरोसिस को इनवाइट करता है, जो जो हार्ट में जम जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन में जम जाता है, अगर ब्रेन में जम जाता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक का फीचर देता है, जैसा कि पार्किंसन, ट्रेमर है, एक हाथ में स्टिफनेस है, साथ में एसाइटिस है, ये विल्सन डिजीज है। ये सिरोसिस है लेकिन ये विल्सन डिजीज है।
हमारा एक बहुत अच्छा दवा है, उसका नाम है मैंगानम एसियाटिकम। बोरिक में देखिएगा, उसमें लिखा भी है विल्सन डिजीज। बोरिक का मैथमेटिक्स इतना इंटेलिजेंट है, सारा सिम्टम उन्होंने लिख के गया है, सिरोसिस लिवर एंड पार्किंसनिज्म, लास्ट में जाके बता दिया विल्सन डिजीज। आज से इतना दिन आगे उनको पता था सिम्टम वाइज कैसा डिस्क्राइब करना है। जो कोई भी एसाइटिस पेशेंट आएगा तो हमारा जैसा विल्सन डिजीज है वैसा और एक है, जैसा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हार्ट का बीमार, पेट में हो गया, पेट में एसाइटिस आ गया। और एक है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, फीवर आया, उल्टी हुआ, पेट में जल, हम सोचेगा सिरोसिस है, नहीं है। और एक है पैंक्रियाटिक एसाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, एसाइटिस हो गया, हम सोचेगा ये सिरोसिस लिवर, नहीं। तो इससे सारा कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग ध्यान रखते चलेंगे। काफी सारा दवा के बारे में हमारा सौभाग्य हुआ आपका प्लेटफॉर्म में बताने के लिए, काफी सारा क्लिनिकल सिम्टम और डिजीज डायग्नोसिस बताने का डॉक्टर सौभाग्य पलेश हमारा। शर्मा जी, हम आप सबको आभार, अभी डॉक्टर टाइम हो पलेश चुका शर्मा है। जी, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था और ऐसे ही मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपके लेक्चर को सुनने के लिए बहुत लोग रहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप एनआईएच में जो आपके पेशेंट के भीड़ रहते हैं और उस जी समय में आपने कंप्यूटर के जैसा आपका दिमाग काम करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी जरूरत है। और इतने बिजी क्लिनिक पे हमको लगता है कि वर्ल्ड में ऐसा ओपीडी और नहीं होगा जहाँ की एक दिन में 5,000 10,000 से ज्यादा पेशेंट आता है और आप जी उसको उतना को हैंडल करते हैं। यह बहुत बड़ा हम लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन है। इसलिए आप एनआईएच में बहुत ही फेमस है कि आप लाइव मेट्रिया है ना, सजीव थैंक यू सर, मेट्रिया है थैंक ये। यू सर, थैंक यू। और मैं इसके लिए आपसे कई एक लेक्चर में सुना हूँ और आपके साथ में बात किया हूँ और एनआईएच में भी जाने से आपका मुलाकात भी हुआ, कई एक जगह पर ऐसे भी जी मुलाकात हुआ। तो आप जी सर, बिना कुछ पीपीटी के, बिना किसी सहारा के आप बोलना शुरू करते हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। एक थैंक चीज यू मैं सर। और भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रलेज जी जी सर। से कि आप एक बार इंग्लिश सेशन को भी बताइए, क्योंकि कैलकाटा जी मेथड्स जो है सो इंग्लिश सेशन में भी आना चाहिए और आपका जो अप्रोच है ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे एक डेट ले लूंगा, तो आप इंग्लिश सेशन में भी एक बार आइए। ओके, जरूर सर, तो जरूर सर। हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है। नूतन जी जी सर। बात बोलेंगे। यस सर, अब किसी को मैं आमंत्रित नहीं करूंगी बोलने के लिए, कुछ बोलना ही नहीं है, इतना अच्छा लेक्चर था। सर आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे, प्लीज प्लीज दोबारा हमें सौभाग्य हमें मिले आपसे कुछ सुनने का। जी इसी आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी और इंग्लिश सेशन हमारा शुरू हो रहा है, 8 बज गए हैं। डॉक्टर आजिनी, ओवर टू यू। थैंक यू, सबको धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक Thank you, Dr. Nudan Sharma. Thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session. Today is our 1206th day of uninterrupted webinar. Thank you all the participants. Thank you all the hard workers behind this. And let's start our meeting with a silent prayer. Once again, welcome everyone to today's webinar. And today's our guest is Dr. SAPTARSHI CHAUDHARY. He is MD in practice of medicine and he has 20 years of experience. He is working as a professor and head of the department of practice of medicine in Mahesh Bhattacharya Homoeopathic Medical College and Hospital in Howrah. And he was associate professor and reader from 2018 onwards, and he's working as a visiting physician and in general medicine from 2021 onwards in HMC Kolkata, and is worked as an examiner and acting as head of Department of Practice of Medicine and special invitee member of the drug proving committee and acting member of scientific review committee
and performed at different levels of university examiner and performed in different level of paper setter and moderator, both in UG and PG examination system. And many we have to say about him. Now he has already taken one class in our forum. This is the second part, not this is the continuation of the this one. The basic interruption of interpretation of ECG required for homeopathic physician in daily practice. This is the part 2 class. Sir, you are welcome to our webinar. Please. Welcome, Dr. SAPTARSHI. Nice to see you today again. Thank you, sir. So continue coming, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. I was listening to Dr. Pralay Kumar Sharma. He is absolutely a gem to listen. You know, he's from Calcutta. He's absolutely a gem to listen. So Dr. now I'll share my screen. Yeah. Kalyan Sarup sir is also there. It's great. Yes, sir. You can start, sir. This. Is my screen visible, sir? Yeah. Visible, sir. Is my screen visible, sir? Yeah, visible. Okay. Okay, I'll do one thing. Okay, sir. I'll stop my video so that I can share it properly. Is it visible? I think. Okay, it's visible. Okay. So day before yesterday, we were talking about. I think the last slide which I was talking about that time was regarding bundle branch block, and I told that in case of bundle branch block, what we have to look at is the QRS complex. It's a QRS complex abnormality along the x-axis. And if there is a duration is more of this QRS complex, specifically in V1, V2, we look at and V5, V6. And if we find this kind of R dash pattern, which we can see over here, if this kind of R dash pattern is found in V1, V2, we say it's a right bundle branch block. And if we get that thing in V5, V6, we say it's a left bundle branch block. Now, along with that thing, what we have to see over here, whether this kind of bundle branch block is complete or incomplete, that we have to look for. Now, thing is that along with the R dash pattern, what I have just told, if there is wide QRS complex in standard limb lead, that is lead 1, lead 2, lead 3, what we can see over here in this ECG pattern, there is a wide QRS complex. That means the QRS complex has traveled more than 3 small square or 0.12 second. If this is the scenario, then in that case, we can say this is a complete bundle branch block. Here, as in case of V5, V6, specifically in V6, we can see the R dash pattern. And along with that, on the standard limb lead, we can see a wide QRS complex. So this is a case of a left bundle branch block, and which is complete one. So, and there is another pattern, what we say which is known as arborization block or intraventricular conduction defect. Here we get a wide QRS complex, but along with that, what we get is this wide QRS complex in the standard limb lead, but this there is no definite pattern of RBBB or LBBB. Now here in this particular ECG, if we look at this particular ECG, we can see that the QRS complex is wide in the standard leads, but there is no definite pattern of RBB or LBB. So that's why this kind, if we get a ECG of this particular kind, we can say this is a arborization block or intraventricular conduction defect. Now, coming back to this, if we look at the amplitude of, as of now, I was talking about what is the scenario in, along x-axis, if there is any kind of problem along with the x-axis of this QRS complex. Now, if we look at the QRS complex in the y-axis, and if we try to count the voltage, then we can get two patterns. One is that for clinical purpose, one is we have to look for this if there is a low voltage ECG or if there is a ventricular hypertrophic pattern. We can get these two varieties.
Now, low voltage ECG, we say if the total amplitude of the QRS complex is 5 millimeter or less in the standard limb leads, then we say this is a low voltage ECG. What we can see in this ECG, if we look at the standard limb lead 1, we can easily say the total amplitude that is found in, as we say that in one particular lead, we take 3 PQRST complexes. Then if I calculate the QRS complex in the along the y-axis in this particular standard limb lead, then we find it's less than 5 millimeters. So we can say easily it's a low voltage pattern. And this low voltage pattern is usually found. Now, first thing is that the most common thing what we can found in a low voltage ECG, the people, those who are suffering from COPD, if a patient is obese, okay, if there is obesity, we can find, and along with that, the commonly we can find in case of myxedema, in case of pericardial effusion, constrictive pericarditis. I think Dr. Sharma was talking about the constrictive pericarditis. And obviously constrictive pericarditis nowadays we don't get that thing because it's most of, pardon, this kind of constrictive pericarditis we usually get in case of tubercular infection. So that's why now along with that thing, if there is a diffused CAD, that means coronary artery disease, if there is dilated cardiomyopathy, and if there is a gross myocardial damage, so these are the disease condition where we can get this kind of low voltage pattern of ECG. Now, perhaps the most common condition and the most common disease condition that we look for in ECG, apart from the myocardial infarction that we have already told, or the ischemic changes that we have already discussed in our last session, this ventricular hypertrophic pattern are one of the most common pattern that we usually encountered while we are examining the ECGs. Now, this ventricular hypertrophic pattern, if we just remember this left ventricular hypertrophy and right ventricular hypertrophic pattern, if we can recognize this thing, then obviously it will be very helpful in our clinical practice. Now, this left ventricular hypertrophic pattern, as I told in the last day, that the QRS complex actually changes from V1 to V6. As we look from V1 to V6, usually in V1 we get deep S wave, and usually in V5, V6 we get tall R wave. Now this is a normal thing, and this changes actually happens in V3 and V4. That's why we told that this V3 and V4 is called as transitional lead. Now that was a normal one. Now if so happens that the S that the V1, this V1 is S of V1 is extremely deep, or R of V5 is extremely tall, and in that case, if so happens, if we count the S of V1 and if we count the R of V5, and if the numerical value of these two are more than or equal to 35 millimeter, then we say that this might be a case of left ventricular hypertrophic pattern. Okay, so here in this example, we can, if we count this V1, S of V1 and R of V5, we can easily understand the calculation. If we calculate the value, it is obviously more than equal to 35. And equally, S of V2 and R of V6 should be more than equal to 40. And R or S in the limb leads, if they are independently more than 40 millimeter or more than equal to 40 millimeter, and R in AVF is more than 21 millimeter, R in AVL more than 13 millimeter, ventricular activation time if it is more than 0.04 second in V5, V6, and if there is left axis deviation. Okay, I'll come to the left axis deviation or axis deviation later. But along this all 7 points, if we just remember 3 things. Number 1, that is S of V1 and R of V5. The sum of these S of V1 and R of V5 is more than equal to 35 millimeter. Second thing is that if the ventricular activation time, what I told last day, that if we draw a perpendicular line on the Q, and if we measure the distance between that perpendicular line and the R wave,
if the distance in the x-axis is more than 0.04 second, that means 1 millimeter, then it actually indicates the ventricular activation time more than 0.04 second. And if it is found in V5 or V6, that VAT is more than 0.04 second. And if there is a left axis deviation, then just remember these 3 points. We can easily identify that there is a left ventricular hypertrophy. Now, for right ventricular hypertrophy, see, if you look at the changes in V1 and V2 and V5 and V6, if we just for our discussion, if we go back to the last slide, this left ventricular hypertrophy, what is actually happening is the exaggeration of normal, exaggeration of S or exaggeration S of V1 and exaggeration of R of V5. What is actually normal, if it is exaggerated, then this actually shows a pattern of left ventricular hypertrophy. But in case of, you just minutely notice the next one here, in V1 we are getting a tall R wave, which we usually or normally get in V5 or V6. Okay, and we usually get a deep S wave normally in V1 V2, but here if you look at the V5 V6, deep S wave is there. Now thing is that this, so that is the change that we have to look for. Okay, if there is any prominent tall R wave in V1 or V2, and if there is any kind of deep S wave in V5 V6, and that indicates, and there is a calculation, that is the R of V1. If the R of V1 is more than 12 millimeter with deep S wave in V5 and V6, please remember the second one, if the R is at least 80% or equal or more than S in V1, provided the R has at least traveled 7 millimeter. Okay, if these two are there, along with that, if there is any as I have told that there is a ventricular activation time, if VAT or ventricular activation time is more than 0.02 second in V1 or in case of V2, and if there is any kind of a right axis deviation which is more than plus 110 degree, then obviously we can say that this is a right ventricular hypertrophic pattern. So in case of right ventricular hypertrophic pattern, the normal morphology of the QRS complex, what we get in V5 V6, that actually we find in V1 and V2, and what is normally we get in V1 V2, that actually we get in V5 V6. Okay, so this is the main difference. In left ventricular hypertrophy, there is exaggeration of the normal QRS complex in V1 and V1 V2 and V5 V6. There is an exaggeration of the normal one, and in case of right ventricular hypertrophy, there is a change pattern where what we get normally in V5 V6, that we get in V1 and V2, and what we get normally in V1 V2, that pattern we get in case of V5 and V6. So this is the hypertrophic pattern. Now coming to the, so we can, if we find this kind of thing, then we can easily find out if there is any left ventricular hypertrophy or right ventricular hypertrophy. Now there is another category that we say it's a overloading. So there is an overload. In case of overloading pattern, there are two types of overloading that we get usually. One is systolic overloading and another one is diastolic overloading. Now, how to find out the systolic overloading of the ventricle? So in case of overloading, please remember, in case of left ventricular systolic overloading or right ventricular systolic overloading, if overloading is there, there should be hypertrophic pattern first. So in case of left ventricular systolic overloading, there should be first features of left ventricular hypertrophy. Along with that, there will be a depressed ST segment, and in that depression of the ST segment, there will be an upward convexity. Okay, there will be an upward convexity, and the T wave will be obviously inverted in V5 and V6. Okay, so in case of left ventricular systolic overloading pattern, features of LVH along with depressed ST segment with an upward convexity of that ST segment, and there will be inverted T wave in V5 and V6. Now, if we go in our next slide, now if you look at the ECG, please look at the ECG. Now you can see in case of look at the V1 and V2 and look at the V5 and V6. You can easily see the S of V1
and if you count the ACE number of small square traveled by the ACE of V1 and number of the small square traveled by the R of V5, if we add them, obviously we can see this more than is equal to 35. So that means it's a left ventricular hypertrophic pattern. Okay. Now, along with that, if we look at V5 or even in V6, you can see there's an inverted T wave and there is a ST segment depression, but the depressed ST segment has an upward convexity. Okay. So you can easily say that this is a left ventricular systolic overloading pattern. Right. Now, in case of right ventricular systolic overloading pattern, the features of RVH will be there, obviously, as it's an overloading pattern, and there's a depressed ST segment as usual, and there's an inversion of the T wave in V1 and V2, and sometimes even in V3. But inversion of T wave in V1 and V2, obviously, because as we know, in case of right ventricular hypertrophic pattern, we have to look at the right ventricular surface slit, that is in V1 and V2. So if we go back to an ECG, now, yes, you just look at this particular ECG. Look at the V1 and V2 and look at the V5, V6. See, in V1 and V2, there is a tall, R wave we can see, which is not usually found in case of normal ECG. And if you look at the V5 and V6, you can see a deep S wave. Okay. Now, if we look at the ST segment in V1 and V2, and obviously here the R wave has traveled more than 12 millimeter, and obviously so that we can see. Now, thing is that if you look at the V1 and V2, we can easily see that there is a ST segment depression, and obviously there is an upward convexity, and T wave is inverted here in V1 and V2. So we can say, it's a right ventricular systolic overloading pattern where we can see the features of right ventricular hypertrophy along with the depressed ST segment and inversion of the T wave. Okay. Now, along with the systolic overloading pattern, there is also a diastolic overloading pattern. Okay. Now, in case of diastolic overloading pattern, so left ventricular diastolic overloading pattern, in any kind of overloading, as I have already told, that hypertrophy should be there. So features of left ventricular hypertrophy will be there, and there will be prominent upright T wave in V5 and V6. Okay, there was in case of systolic overloading pattern, there was depressed ST segment depression with upward convexity, and T wave was inverted. Now here, in case of left ventricular diastolic overloading pattern, what we are getting, that is upright T wave in V5 and V6, and sometimes P mitral may also be present. Okay, so P mitral may be there, and this is usually found in AR and MR. Now, as we see here, if we look at this ECG, look at the V5 and V6. If first look at the V1 and V2, you see the ACE wave of V1 has traveled how many, small square. You can easily see if we add the ACE of V1 and R of V5, easily we can say it's far more greater than 35. So obviously we can say it's a left ventricular hypertrophic pattern, and obviously axis deviation is there. I'm coming to left axis in my next slides. Now, along with that, if you look at the T wave, it's obviously peaked and tall and peaked T wave. Okay, now the P mitral formation is I'm not getting here. P mitral formation may be there, but it may not be. But these features of LVH is there, and along with that, there's a prominent upright T wave in V5 and V6. So that is obviously left ventricular diastolic overloading pattern. In case of right ventricular diastolic overloading pattern, again, what we get, there is a features of right ventricular hypertrophy, and along with that, there's a complete or incomplete RBBB. That means a right bundle branch block. So there may be complete right bundle branch block and incomplete right bundle branch block. What I have just told a few minutes back regarding the bundle branch block. So there are the features of RVH. If there is a feature of RVH, that means if there is a sorry, if there is a there is tall R wave in V1 and V2, and if there is a deep S wave in V5 and V6, and obviously along with that, if ventricular activation time is more than 0.02 second in V1, V2, and if there is a right axis deviation, obviously we can say it's a right ventricular hypertrophic pattern. Along with that, there's a complete or incomplete right bundle branch block. Okay, so in that case, we can say that is a right ventricular diastolic overloading pattern. Now, in hypertrophy, we were sorry.
we were talking about in hypertrophy, we were talking about this axis division, electrical axis division. So basically axis division are of two major types, we can say, but basically two types: right axis division and left axis division. Now this is a hexaaxial reference system. Now here in hexaaxial reference system, please look at the leads. You can easily find out the lead 1. Okay, you can find out the lead 2, and you can also see the lead 3. So in case of finding out the electrical axis, the standard limb leads, they are most important, and lead 1 and lead 3, these two are the key. These two are basically the key to find out whether there is any kind of axis division. Now the normal lie is minus 30 to plus 110 degree. If the axis division is within the minus 30 to plus 110 degree, we say it's normal. Now, if it is beyond minus 30 degree, we say it's a left axis division. If it's a beyond plus 110 degree, we say it's a right axis division. Okay. Now, lead 1 and lead 3 are the key. Now, I'm going to the next slide. Now, look at this ECG. Look at the lead 1 and look at lead 3. Mind it, if there is very tall R wave or if there is a very deep S wave in lead 1 or lead 3, then we think about there is a axis deviation. Okay, if there is a, what I told, that if there is a long or is a tall R wave or is a deep S wave, if these are there in lead 1 and lead 3, we can easily find out, we can easily think that there may be an axis deviation. Now, in lead 1, we can easily see there's a tall, R wave, and in lead 3, we can see it's a deep S wave. Now, this actually indicates the left axis division. Now, I'll try to just there is a rule of thumb. If you just think that you can do one thing. I think if I can start my video, if you can see, I don't know whether you can see me. I don't know. The thing is that if you can see me, just assume like this. This is your left thumb. This is your right thumb. It's just a thumb rule. You can easily find out, because the hexaaxial reference system, you have to take you have to take point, and then you have to measure with what we say, the measurement this thing. But it's a rule of thumb. You can take left thumb and right thumb. Say this is lead 1, left thumb is lead 1, and right thumb is lead 3. Now, if you keep them on the isoelectric line, and if just presume that these two thumbs are on the isoelectric line, okay, and anything above the isoelectric line is a positive deflection, anything below the isoelectric line is a negative deflection. Now, what we have to do, we have to take the numerical value of R wave and S wave. Now, in lead 1, there is no there is a T inversion. S wave is not that much prominent. R wave is very prominent. So here, this is lead 1, this is lead 3. So R wave is very prominent. This R wave is a positive deflection. So that means it is actually forwarding from the baseline or the isoelectric line, and this lead 3, that is your right arm or right thumb, it is actually negative deflection. So it is coming backward from your isoelectric line. So which one is dominant? So this, your left arm or left thumb is dominant. That means it's a left axis division. Always remember, your left thumb is your lead 1 and your right thumb is your lead 3. Okay, that means a standard limb lead 3. So if there is just I don't know whether if I could express that thing physically in front, it would have been better, but for this sake, just remember in that way. Now, if we can see here, this lead 1 and lead 3, here lead 1, in lead 1 R wave is dominant, and in lead 3 S wave is dominant. So this is a left axis division, because lead 1 is representing your left thumb, lead 3 is representing your right thumb. Okay, so dominant, that means
which one is more positive? So left R wave of left one is more positive. So lead one is more positive. So it's a left axis deviation. Just the reverse here in this ECG, you see S wave is much more dominant in lead one, whereas in lead three, R wave is much more prominent. Okay, so here you just see the from the isoelectric line, if you assume that your left thumb is or left hand is your lead one and right hand or right thumb is your lead three. Now, if you keep both of them on the isoelectric line, then lead one, according to lead one, as it is a more prominent negative deflection of S wave. So from the isoelectric line, your left thumb will come backward towards you, and your right thumb will move forward because there is a prominent R wave. So here the dominant hand is right. So that means this is a right axis deviation. So by this is a very easy thing. By this way you can do, or you can do one thing on this hexaxial reference system. You can see the lead one is there and lead three is there. You do one thing, just take, the summation. If in lead one, see in the here in this ECG pattern, in lead one, the R wave has traveled +3 and S wave has traveled almost -11. So summation will be +3 -11. That means -8. So from the point null point 00 point, you take a scale and measure -11. That means -8 means -8 millimeter. Take a scale and point on the left side, from the 00 null point, take on the left side 8 millimeter, measure 8 millimeter, take a point over there on the lead one and take a perpendicular line on that particular point. And on the lead three here you can see it's a the R wave is more prominent, S wave is almost negligible. So R wave has traveled almost 5 plus 4 plus 9. So that means on the this lead three from the null point on the right side, you here on the positive deflection. So on the positive side, you draw +9, take a point over there and take a perpendicular line, and where this two perpendicular line intersects, you have to measure that point from the 00 null point, and you can find the degree of deviation. So it's a cumbersome process. Don't do that thing. Just follow the easy rule of thumb. Your left arm or your left hand is lead one, and your right thumb or right hand is your lead three. And this way you can easily find out which one hand is dominant. Anything, both of them, first keep on the isoelectric line equally, and any positive deflection, your hand will move away from your body. Any negative deflection, your hand will come towards your body. Which one is going away from your body is the dominant one. So this way you can easily find out which one is a right axis deviation, which one is left axis deviation. I don't know whether you have understood, but if you have any kind of confusion, you can easily contact me and I can explain that to you by writing or personally. Now, right axis, so deeper now, right axis deviation, as I have already told you, deeper S wave than the height of the R in lead one, and taller R than the depth of the S in lead three. Here you see in this particular ECG, you can easily see the lead one, there is S wave is deep in lead one and R wave is tall in lead three. So you can easily understand that if your left arm or left thumb is lead one and if your right thumb is lead three, your right thumb is going away from your body and your left thumb is coming towards your body. So that means which one is dominant? So your right thumb is or right hand is dominant. So it's the right axis deviation. That's why that is a very easy thing. Okay, this way you can easily understand. Now, what are the causes of right axis deviation? Regarding this thing, if I find a right axis deviation, first we have to rule out whether it's a normal thing. Okay, abnormality is next, but first we should not misdiagnose the case. Now, the cause of right axis deviation is very much normal in children and those who are tall in tall adults. And if so, first, this is a very normal thing in case of children and in case of tall adult. So in case of children and in case of tall adult, we have to be very careful if we say it's a right axis deviation. Okay, now
as I have already told, in case of right ventricular hypertrophy, we will get the right axis deviation. In case of COPD, obviously, in case of left posterior fascicular block, in case of WBW syndrome, and in the Wolff Parkinson's and White syndrome, as I already told, I think, in my last lecture or my last session. Okay, and if there is anterolateral MI. So even if we forget everything, but if just we remember for right ventricular hypertrophy, there will be right axis deviation. In case of COPD, there will be right axis deviation. It will be enough, and it is normal in case of children and in case of tall adult. Regarding the left axis deviation, as I have already told, there is a taller R and than the depth of the S in lead 1 and deeper S than the height of the R in lead 3. Here we can see. And now where do we get? Now again, for this left axis deviation, the normal that we have to first remember that in normal it is found in case of pregnancy, in case of obese person, in case of ascites, and in case of if there is any kind any abdominal distension. So if there is an enormous abdominal distension, or if there is a huge abdomen in those particular cases, we get this kind of left axis deviation normally. And for the disease condition, we have to remember, if it is found, then we have to rule out if there is left ventricular hypertrophy, because in case of left ventricular hypertrophy, we get left axis deviation. And if there is left anterior fascicular block, or again a WPW syndrome, and in case of inferior volume MI. If we do not remember the last three, we don't have to bother, because the more important this thing, left ventricular hypertrophy, that we have to rule out. And in case of normal, we have to be very, very cautious that whether we are misdiagnosing the case. Now, there are some arrhythmias that we can discuss apart from that. Now, arrhythmias, that means a loss of cardiac rhythm, we can easily understand. And there may be some defect in the impulse formation in the SA node, or there may be some defect in the impulse propagation through the junctional tissue disorder, or there may be some ectopic sites for beat formation. Now, some of them we will discuss. There are so many, but among all these things, some of them we will discuss, which we usually get in our day-to-day clinics. So now, first of all, this sinus arrhythmia. Now, sinus arrhythmia, it's actually the heart rate increases during inspiration and it decreases during the expiration, as we all know. Now, this is a normal variety. It's a normal physiological variety. If there is absence of sinus arrhythmia, then we have to be very, very cautious, because in their absence, sinus arrhythmia means there is some possibility of pathology. Now, here, this is physiological, as I have already told you, and this is absolutely normal. PQRST will be there, absolutely normal PR interval will be there, and there will be absolutely normal QT interval, and absolutely normal ST segment. But there is intermittent lengthening and shortening of the PQRS complexes. Everything will be normal, except there may be intermittent lengthening and shortening of the PQRST complexes. If we look at the long lead 2, here, we can easily see if the PQRST is there, everything PQRST is there. Okay, but there is a gap between this PQRST. Initially, we can see the gap between 2R, okay, in this PQRST, and then in the midway, we can see the PQRST, the gap between 2R, or this is actually long lead 2, okay. The last lead, the bottom line that we can see. So this is a thing of sinus arrhythmia, and rest of the thing is quite okay. This P is there and PQRST is there, everything is there. Now, in our last discussion, we told that how to calculate the heart rate. We say that 1500 divided by R2R, that will give you the ventricular rate. That means heart rate we can easily find out. So here, if we calculate this thing, we can easily see what we have told, that intermittent lengthening and shortening of the PQRST complexes. Okay, so this is sinus arrhythmia. It's quite normal. Now, there's some sinus tachycardia, and sinus tachycardia, it's a normal presence of P wave is there and PR intervals are there, and heart rate is more than 100, as we all know that, but it should be usually within 140 to 160 per minute. And there we have to differentiate it with the paroxysmal atrial tachycardia. In case of paroxysmal atrial tachycardia, the heart rate is usually more than 160 per minute.
and the PR interval is usually shortened and RR interval is usually constant, and the tachycardia terminates if there is a carotid sinus pressure is given. But the thing is that we should not do it in our OPD. We have to at least go for a continuous tracing of the ECG, and we have to have a resuscitating equipments ready. Otherwise, a patient may go syncopal attack. Now, the thing is that here, the sinus tachycardia, we can see the P is there and the PR interval is okay, and but the easy thing, every P is followed by QRS complex and T is there, and there is nothing abnormal. If we look at the long lead 2 down here in this ECG, and if we calculate the heart rate from here, we can easily see the RR interval is somewhat between this 10, 13, 14. So 1500 divided by 14. So obviously easily we can see it's more than 100. Okay, so it's a sinus tachycardia. And now sinus tachycardia, we all know what are the causes of sinus tachycardia. I'm not going into that thing. Now this is sinus bradycardia again. And this is excessively slow heart rate. Obviously, as we know, it's below 60 should be. And it's with the sinus rhythm, and this P wave is there, and P is followed by QRS complex, and this T wave is there. Okay, everything is there, and it's not like that the P is there but QRS is absent. No, it's nothing like that. Now, this obviously, again, we know there are some conditions where we get sinus bradycardia, that it may be physiological. So in that case, we have to be very, very careful. And there are some other pathological conditions that you know. But the thing, my idea, as we are talking about the ECG, my idea is that how to find out that bradycardia is there. If you just go to the long lead 2, that if we come down here in this ECG, there's a long lead 2, and if we calculate the heart rate from 1500 divided by R to R, we can see 1 R to another R difference is somewhat about 1, 2, 3, 4. It's more than obviously 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it's obviously it's much less than 60. We can easily calculate. If we just calculate the small square between these two R wave, and if you just find the numerical value, 1500 divided by that numerical value, you can easily find out the heart rate, and it is well below 60. Now, another one condition, this SA block, sometimes we say, when SA block, when the SA node fails to originate the required impulse, obviously there will be absence of PQRST complex in ECG at the expected time, and there is a long pause between two PQRST complex, which is equal to or summation of this 2 or more normal PP interval. If we go into this thing, if we go into the ECG, we can easily see here, go to the long lead 2, you can easily find that there is a long gap between this PQRST complex. Initially, see the PQRST and then another PQRST. Okay, find the other PQRST, they are almost normal, but again, there is one condition where there is PQRST and then a long pause and followed by PQRST. So that means here the AC node could not generate the impulse, and because of that thing, there's a AC node failed to originate the required impulse, and that is why the entire PQRST complex was absent in that particular ECG. Okay. Now, another one condition, this sinus arrest. Sinus arrest is when there is a long pause between two PQRST complexes is interrupted by a QRS complex. Okay, and which is arising out of other excitatory focus on the heart. That means other than SA node, and it forms an abnormal beat, which is known as escape beat. Now, in this case, the SA block is termed as sinus arrest. Okay. Now, here, this escape beat can be an atrial escape one when the ectopic focus is there in the atrial wall. It may be a nodal escape when the ectopic focus in the AV node, and it may be a ventricular escape when the ectopic focus is on the ventricular wall. Now, here we have to note that sustained escape beat is slower in rate, so that the escape complex comes later than the next expected sinus complex, and they are absolutely physiological and should never be stopped. Now, then what is the difference between an escape and an ectopic beat? We have to know this particular thing, which one is an ectopic beat and which one is escape beat. Now, the ectopic beat is actually originate in spite of a normal activity of the SA node, whereas in case of escape beat, it actually originates only when the normal activity of SA node is absent.
Now, this ectopic beat gives rise to a ventricular beat earlier than its due, but the escape beat never gives rise to a ventricular beat earlier than fails its chance to initiate the contraction. Escape beat is known as premature extrasystole beat, which serves no purpose, but this escape beat is known as post-mature or escape beat, which is essential for life-saving. And sustained ectopic beat may cause paroxysmal tachycardia, whereas it is always slower and then the normal AC node rate. So that means ectopic and escape, they are two distinctly different things. And here, in case of ectopic, is not a lifesaver, rather it can cause a paroxysmal tachycardia. And whereas escape beat is actually saving a patient's life. Now, one condition, we say sick sinus syndrome. What is sick sinus syndrome? Sick sinus syndrome, that means arrhythmia arising out of subnormal AC node function. Here, the P cell, that means the pacemaking cell of AC node, they are basically lost, or they are basically underperformer, and that leads to unusual delay in attenuating the charge buildup to and fire, and this clinically presents as vertigo, syncope, and precordial discomfort. Okay, so sick sinus syndrome means, then again, what we have just discussed, that this is a problem with the AC node where the pacemaker cells are not able to perform properly. Okay, this one, I think we could have escaped this thing. Okay, so it's a bradykardie syndrome. It's a condition where bradycardia is followed by tachycardia, and usually the tachycardia because of atrial flutter or atrial fibrillation. Okay, so just for information, there's a slow sinus rate, and which is again followed by a sudden tachycardia or bradycardia. So we can escape this thing. Normally, we don't get this kind of thing in our OPD, so we just skipping this thing. Now, regarding the ectopic beat, as we're talking about, it may be atrial ectopic, it may be blocked atrial ectopic beat, it may be nodal ectopic beat, it may be ventricular ectopic beat. Now, this atrial ectopic beat, here in case of atrial ectopic beat, what we have to look for, that the ectopic QRS that originates from excitation other than the AC node, and it is identified by a small pause before it and a long pause after it. Okay, so this atrial ectopic, obviously we can understand it is actually coming out from the atria, and obviously the P preceding the ectopic QRS is usually dissimilar to the other P wave. Obviously, this P wave is not coming from the AC node, and that's why P wave actually indicates the atrial contraction, as we know. Then the PR interval preceding to the ectopic QRS is usually shorter than the other PR interval. Now, here, if we just look at the thing which I have highlighted, the ectopic QRS originates from the excitation other than the AC node, and it is identified a small pause before and a long pause after it. And usually the small RR pause plus long RR pause is less than 2 normal RR pause. Just I'm going to the next ECG, you can easily understand. Here you see there's a PQRST complexes are there. These are normal beats, and there is a atrial ectopic beat. So what I told in my last slide, see, the ectopic QRS originates from the excitation other than the AC node, and it is identified a small pause before it and a long pause after it. You just see there's a small pause before it, but there's a long pause after it. So you can easily identify this is an atrial ectopic beat. Okay, and this atrial ectopic beat, you can easily find these are the normal beat, which is followed by one atrial ectopic beat. Okay, now coming back to this blocked atrial ectopic beat. Now, blocked atrial ectopic beats are basically an atrial ectopic beat being very fast in its appearance. It may not be followed by a ventricular complex, that is a QRS complex, as the ventricular myocardium still remains in its refractory phase. So this type of atrial ectopics are known as blocked atrial ectopic. Okay, so here we can see this thing. If we look at the long lead 2, you can see this blocked atrial ectopic beat, this PQRST, and then there is a T, and following that there's a P, but there is no QRS complex. Okay, so because
the ventricles was still not ready to fire, or ventricular muscle were not still ready to contract, so that's why it has missed. So that is known as blocked atrial ectopic beat. Now, these tidbit details, if we can at least find out that there is a problem, there is a P, but it is there, but QRS complex is not there. That means there is some sort of heart block is there. Heart block that we all know is if there is a improper formation and or propagation of cardiac impulses through the junctional tissues of heart, we say it's a heart block. So at least we can, if we can diagnose in our OPD that there is some sort of heart block, then tidbit details we can, with time we can, if we learn, if we practice, because ECG is something which you need to practice. Okay, so you can easily find out this thing. And one more thing I'll like to say that there are some bigeminy pattern. Okay, here if there's a bigeminy pattern, if you look at the long lead to all the cross marks are basically bigeminy pattern, and this is actually premature atrial complexes. Okay, so this is when the premature atrial complex follows every sinus beat, the rhythm is termed as atrial bigeminy. So the dotted one, the large dotted one, is a normal one, that is a normal P wave, and followed by the cross one is basically a premature atrial complex. Okay, and you see this premature atrial complex is followed, is premature is actually following but every sinus beat, and that's why this rhythm is known as atrial bigeminy. If every third beat is a pack or premature atrial complex, then this term will be termed as atrial trigeminy, and if every fourth beat is a pack, then the rhythm is called atrial quadrigeminy. So these are all various kinds of abnormal rhythm. And with time, if we practice, if we learn, then obviously we will be able to understand this thing. Now I'll just this is again the same. I'll just skipping this thing. Now nodal ectopic beats, what we have to remember here in case of nodal ectopic beat, the shape and size of the QRS complex is usually normal or similar to that of other QRS complexes. The P wave may be merged with the ectopic QRS complexes. If P wave is visible, it may be inverted or deformed. Okay, and its P may appear before or after QRS complexes on the site of ectopicity. But here we have to remember the shape and size of QRS complex is usually normal or similar to that of other QRS complexes. And this is just a nodal ectopic. You can see here the QRS complexes, we can easily see QRST, and I will hardly get a P wave, you are not getting over here, but here you see all the QRS complexes have a proper shape. Okay, in AVR you can see the R is a prominency it's negatively R wave is prominently negative. In lead 1, lead 2, lead 3, if we go in every lead, you can see that QRS complex is there, and prominent QRS complex is there, T wave is there. But in the last one is the long lead 2. Here you can also see, but you cannot see the P wave. This is a nodal ectopic. So what I have told, that in case of nodal ectopic, the shape and size of QRS complex is usually normal or similar to that of the other QRS complexes. And P wave may be merged with the ectopic QRS complex. So that's why we are not getting P wave here. Okay. And another one is ventricular ectopic beat. Now, ventricular ectopic beat is recognized by a bizarre pattern of the ectopic QRS complexes. So in case of ventricular ectopic, this QRS complex, which we were getting in case of nodal ectopic, was fine, and they were similar. But in case of ventricular ectopic beat, this QRS complexes will be bizarre pattern, and no P wave is there, is usually present in before the ectopic QRS complexes, and T wave is directed either opposite to the main deflection of the ectopic QRS complex, or it may not be there. Now, or it may be just in the same pattern as we get in other leads. T wave may not be positive, or may not be negative one. So, but this bizarre QRS pattern, that is a very prominent thing we can easily find, and we cannot see any kind of P wave. And obviously there is this QRS complex, if you see this entirely a bizarre pattern. So this is a ventricular ectopic.
Just remember this thing is, if the ventricular ectopic beat and if there is any kind of arrhythmia is very, very important, because if there is arrhythmia, there's a chance of cardiorespiratory failure. So that's why arrhythmia should be dealt with caution. And if I get this kind of arrhythmia, we have to, if we cannot control this thing, or if there is a ventricular ectopic beat or any kind of sustained arrhythmia is there, if we do not have the capacity, we have to refer the patient. Okay. Now coming here, this is interpolated ventricular ectopic beat. Interpolated ventricular ectopic beat, I think I can skip. I don't want to discuss interpolated one. And heart block, in my last day, I think I have discussed these heart block, but the third degree heart block, here we have to remember that there is a complete disassociation between the P and the QRS complex. That is atrial contraction and ventricular contraction. There is the entire mismatch, and there is no connection between them, as because the beat which has been formed in the atria, they are not traveling through the AV node. They are not coming into the ventricles. So that ventricle is actually pacing in its own, and atria is pacing in its own, and obviously ventricular rate is far less than 40, because the Purkinje fibers, they are mostly generating the beat. So here, if we count the these are P wave, if we count the P wave and PP interval, and if you just calculate the PP interval 1500 divided by PP, and if we count the RR interval and 1500 divided by RR, you can easily find that these are not matching. Okay. And the ECG which is on the top, that is for description purpose, we can easily find out these upside arrow or upward arrows are showing the P wave, and the downward arrow are showing the R wave. So we can easily calculate the ventricular rate from the R wave. 1500 divided by R2R, that is obviously it's far less than, even less than 40, I think. And if we calculate the PP interval, it is far it's quite I think normal. It's more than 60 but below 100. So there is a entirely complete disassociation. And here in the ECG, which is shown below, here also, if you count that thing from long lead 2, you can easily find out there's a complete atrioventricular disassociation, and it's entirely third degree heart block. And here we can apart from that, we can see in lead 3 and in lead AVF, we can see there is a ST elevation, and T wave also in the entire ST elevation is there. So we can easily see this is a case of it's a myocardial infarction. We can easily ST elevated myocardial infarction, and where the we can see this this thing. So that means lead 3 and AVF means posterior and inferior wall. This is actually involved. And coming back to this monofascicular block, which I was just talking about while during the time of left axis division or right axis division or hypertrophic pattern. This monofascicular, bifascicular, and trifascicular blocks are there. This thing we will get in our normal day-to-day OPD. So this I will try to draw your attention here. Now this left anterior fascicular block, the monofascicular block is again then we can divide into left anterior fascicular block and left posterior fascicular block. In left anterior fascicular block, there is extreme LAD, that means left axis division. I told you how to determine the axis division, left axis division. Obviously, there will be a tall R wave in lead 1, or prominent R wave rather in lead 1, and prominent S wave in lead 3. So obviously it's a left axis division and extreme left axis division, and there is a slightly widened QRS complex. So along with that, in the in the standard limb lead, there is a QRS complex will be wide. So if you remember, if you get these two things, it just the ECG shown here, the top ECG, the ECG placed on the top, you see this is a left axis division because R wave is prominent in lead 1 and S wave is prominent in lead 3. You can easily see it's a left axis division, and along with that there is a QRS complex is wide. So that's why that indicates left anterior fascicular block. Okay. Now left
posterior fascicular block. Now, this left posterior fascicular block, if that is shown by extreme right axis deviation. The ECG, which is shown below, if you look at the lead 1, there's a prominent S wave, and you look at the lead 3, there's a tall or prominent R wave. So obviously it's a right axis deviation, because this lead 3 is shown by your right arm or right thumb, so it's a right axis deviation. So extreme RAD and slightly widened QRS complex, and the QRS complex is slightly widened, and that is why this thing is known as, this particular ECG is characterized or showing that left posterior fascicular block. So monofascicular block or hemi block is divided into left anterior fascicular block and left posterior fascicular block, and left anterior fascicular block is characterized by extreme LAD and slightly widened QRS complex. Left posterior fascicular block is characterized by extreme RAD and with slightly widened QRS complex. Now, if there's a bifascicular block, so in case of bifascicular, yeah. We have only 4 minutes. Okay, I have 2-3 more. Okay, fine. So in case of bifascicular block, extreme RAD or LAD plus, along with that, complete right bundle branch block. We have already discussed what is complete right bundle branch block. So if these two are there, this is called bifascicular block. Okay, and if the trifascicular block means there's a component of a bifascicular block, what I have just discussed. Along with that, if there's a first degree or second degree heart block. If there's a first degree, I think in my last seminar, we have already discussed which one is first degree and which one is second degree heart block. If the first degree or second degree heart block is associated with the components of the bifascicular block, that thing is known as trifascicular block. So these are the things I think if we at least grasp some of this thing, apart from all these tidbits, details of arrhythmias, the other things, that what is normal P wave, what are the abnormalities of P wave, what they indicates, what is normal PR interval, what are the abnormalities of PR interval, what is shortened PR interval, what is prolonged PR interval, what is the clinical importance of prolonged PR interval, what is normal QRS complex, and what are the abnormal QRS complex, that means RR dash pattern, or if there is a low voltage ECG pattern, or if there is a ventricular hypertrophic pattern. And then again, come to that, what is the overloading type of pattern, what is systolic overloading pattern, what is diastolic overloading pattern, and what are the electrical axis, that means what is left axis deviation, what is right axis deviation, what is ventricular activation time of VAT. And after that, what is basically third degree heart block, and what is monofascicular block, what is bifascicular block, and then what is trifascicular block. Basically, and the ST segment, most important, most important, I think, in our clinical practice, what we have to see, whether there is a myocardial infarction, that means ST elevated MI, non-ST elevated MI, and if we get anything abnormal in ST segment, we first go for, along with the ECG, we have to go for the cardiac biomarkers, that means CPK-MB and obviously TROP-T, TROP-I, so that we can at least save a patient's life. And along with that, if there is any kind of hypertrophic pattern, and obviously we have to look for if there is any kind of abnormalities are there. There are various kinds of ECGs and various things can be discussed, but thing is that I don't think such this online presentation is not, I mean, there is some limitation in online presentation, so that's why it's not always very, I don't think, I don't know how much I could have, I mean, made you understand with my small effort. But thank you very much for this opportunity which has been given to me. And my sincere thanks goes to all the organizers of this seminars. Thank you. Thank you so much, Dr. SAPTARSHI. Your effort was, I don't know how to say. Actually, this is miraculous. And for giving out of thanks to Dr. SAPTARSHI, I'm inviting Dr. Danish. So now it is a time for the Malayalam session, and Dr. Danesh, please give few words to appreciate him, and then we'll go to Malayalam session.
Good evening, Dr. SAPTARSHI Chaudhary. It's really a wonderful session. Nobody can believe that this much of things can be. I think even the cardiologist they cannot. Yes. No, it's not like that. Your Cardiologists have immense, they have immense this thing. I mean, they are just like, they have a hell lot of information. There are so many informations. But the thing is that if we know the basics, we can easily find out what are required in our day-to-day practice. That is the main thing. Okay, what are required in day-to-day practice, that we can easily find out if we know the basics. So basics are more important. Definitely, right? Definitely, you have narrated the basics with the graph and everything. So those who attended the session are really grateful to you to know what is what in cardiology and how one need to move forward from these examinations, how to study these things, and what is the from you told you began with the basics to the cardiac arrest itself. So that means that you have covered almost all part of this session, and we are really delighted to have some more present from. We are hoping that we can have some more presentation in the future, particularly in January, if possible. We can have another session from you. Okay, with sir. Case presentations and how it affect, and then you can also come up with the medicinal part also. Some people always asking. So we hope that we will have some more good presentation in the future from you. We are very happy to say thank to you on behalf of International for promoting homeopathy as well as on my behalf. Thank you, sir. Thank you, you sir. very much. Thank you, Dr. Danesh. Thank you, Dr. SAPTARSHI. And now it is the time for the Malayalam session. To moderate the Malayalam session, I am inviting Dr. P. Shaila. Dr. P. Shaila, you are welcome. And good night, everyone. See you in the same time. We will have another session from Dr. SAPTARSHI in the next month. Thank you so much. Okay. Thank you, Dr. Rajini. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാത്ത പരമ്പരയുടെ ഒരു 1206 ദിവസമാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയായി നമ്മുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം സെഷനിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയും തെറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും അതിന്റെ ബാക്കി ക്ലാസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണവും അതിലെന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കും നമുക്ക് ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബില്ല് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു നയം രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവരവരുടേതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും തന്നെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ IFPHന്റെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബാബുരാജനാണ്. ഞാൻ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നടത്തി വരുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിന്റെ ഓരോ ക്ലോസുകളായിട്ട് വായിച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മളത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് ഇന്നലത്തെ വായന കൊണ്ട് അത് വേണ്ട വിധത്തിലാവത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ക്ലോസ് 62ാമത്തെ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 62ാമത്തെ ക്ലോസാണ് വായിക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിൽ എന്തു പറയുന്നു, സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏത് വിധമാണ് ഇടപെടാനാവുക, ഏത് വിധമാണ് ഇടപെടാതിരിക്കാനാവുക എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചതുപോലെ തന്നെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ,
സാംക്രമികമല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് 62-ാം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ രോഗങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത രോഗങ്ങളെ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഈ രോഗങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നും അതിനെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗങ്ങളെ അലോപ്പതിക് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചല്ലാതെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഈ ക്ലോസ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും നമ്മളുടേതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അത് കർശനമായും പാലിച്ചു കിട്ടിയേ മതിയാവൂ എന്ന് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളല്ലാതെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, ഒന്നിനും പ്രസക്തിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് IFPH മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വായന പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. 62 ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തുടക്കം മുതൽ വായിക്കാം. 62 സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. 62.1 ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സാംക്രമികേതര രോഗം എന്നാൽ 2-ാം വകുപ്പിലെ 1-ാം ഉപവകുപ്പിലെ CI എന്നീ ഖണ്ഡികകളിലെ നിർവചനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. നേരത്തെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് CI എന്ന് പറയുന്ന 2-ാം വകുപ്പിൽ 2.1 CI എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് പറയാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം. 62.2 വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം എന്നാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉൾപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്തതും സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനവുമുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതായത് 2.1 രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ വൈകല്യം. 2 രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ബലഹീനത. 3 തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത രോഗാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബലഹീനത. 4 പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ. കൂടാതെ ഭേദമാകുന്നതിന് ദീർഘകാല മേൽനോട്ടവും നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവ. 62.3 താഴെ പറയുന്നവ സാധാരണഗതിയിൽ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളായി കരുതപ്പെടും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ കൂടാതെ ഇനി രോഗങ്ങളെ അതാതിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 62.2 4 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് വരുത്താവുന്നതാണെന്നും അങ്ങനെ വരുത്തിയാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു റോളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ആർക്കെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 62.3 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ: 1 പ്രമേഹം, 2 രക്താതിസമ്മർദ്ദം, 3 അർബുദം, 4 ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, 5 ദീർഘകാല വൃക്കരോഗം, 6 അന്ധത, 7 ഹൃദ്രോഗം, 8 അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറവി രോഗങ്ങൾ, 9 അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ, 10 മസ്കുലോ സ്കെലിറ്റൽ രോഗങ്ങളും സന്ധിവാതവും, 11 നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, 12 അമിതവണ്ണം, 13 മാനസിക രോഗം, 14 റൊമാറ്റിക് ഹൃദ്രോഗം, 15 പക്ഷാഘാതം, 16 കരൾ രോഗങ്ങൾ, 17 ജനിതക രോഗങ്ങൾ. ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളാണ്. ഈ രോഗങ്ങൾ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക്
ഈ പറയുന്നതിൽ ഒന്നിലും തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല. പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 62(4) പറയുന്നത് ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിലോ രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിലോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായ മറ്റേതൊരു രോഗത്തെയും സർക്കാരിന് സാംക്രമികേതര രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം അവ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതിനകത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നേക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥരഹിതമായ ഒരു വാക്കുണ്ട്. അത് വിപരീതാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു. അത് സാംക്രമികമല്ല എന്ന് തോന്നിയുന്ന പക്ഷം വിജ്ഞാപനത്തിൽ വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ്. അത് സാംക്രമികമല്ല എന്നല്ല, സാംക്രമികേതരമല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ന അതിന്റെ വിപരീതാർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളല്ലാതെ ഏത് രോഗത്തെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനോ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് 62(4) പറയുന്നത്. 62(5) പറയുന്നത് സർക്കാർ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ആരോഗ്യദായക പ്രതിരോധ രോഗ ചികിത്സ പുനരധിവാസ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കളും ആ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ 5-ാമത്തെ ക്ലോസിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സർക്കാർ പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും രൂപീകരിക്കുകയും അത്തരം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ മുഖേന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൈയടക്കത്തിലേക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും കൈകടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുകയും പ്രോട്ടോകോളുകൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരവും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അധികാരവും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ 5-ാം ക്ലോസ് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ ക്ലോസ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ തടയലിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച നയങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ അത്തരം ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് ഈ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ സർക്കാർ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വേണ്ട വിധം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നൽകുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലം ഏത് സിസ്റ്റത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി ചികിത്സിക്കാനും ഇടപെടാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുകയും എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടെന്ന് പുനർനിർവചിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയോ ഓർഡറുകൾ ഇറക്കുകയോ ഒന്നും സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബില്ലിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക. കാരണം ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലാണ്. ഈ ബില്ലിനകത്ത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെയും സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെയും ഇനി വരുന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വരികയും എല്ലാം ഈ ബില്ലിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കി വരുത്തുകയും അത് ആധുനിക ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോളിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ 6-ാമത്തെ ക്ലോസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ അത്തരം ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാഹചര്യം മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഈ ബില്ലിനുള്ളിലേക്ക്
ബില്ലിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അധികാരവും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കുണ്ടെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധം, ദ്വിതീയ പ്രതിരോധം, തൃതീയ പ്രതിരോധം എന്നിവയിലൂടെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ തടയലും നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ എന്നുള്ളത് ഇനി പറയുകയാണ്. 1. പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ വീടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വായു മലിനീകരണം തടയൽ. ബി. വ്യായാമത്തിന് വേണ്ട ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ. സി. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ. ഡി. ആരോഗ്യകരമായ കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ. ഇ. പൊതുജനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ. എഫ്. ലഹരിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണവും. ജി. മറ്റ് ആരോഗ്യദായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രഥമ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വായു മലിനീകരണം വീടിനകത്ത് വരെ വന്ന് നിർണയിക്കാനും അത് ഉറപ്പുവരുത്താനും ഒക്കെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വരും എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി കുറവാണെന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് അടുക്കളയിൽ ഇത്തിരി പുക വന്നാൽ ഉടനെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വന്ന് അത് ശരിയാക്കി തരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷയും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനൊരു അവസരം കൂടി തരുന്നുണ്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ദ്വിതീയ പ്രതിരോധം. ദ്വിതീയ പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള രോഗനിർണയവും ശരിയായ ചികിത്സയും. ബി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തുക. സി. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിതവും അശാസ്ത്രീയവുമായ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും എന്നിവയും. അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിതമായ അശാസ്ത്രീയവുമായ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അതിനകത്ത് വകുപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് അളവോളം എന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. തൃതീയ പ്രതിരോധത്തിലാണെങ്കിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ. ബി. സാന്ത്വന പരിചരണം. സി. തൊഴിൽപരമായ പുനരധിവാസം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 8. പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് 1. ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി വ്യായാമത്തിനും ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ജീവിതശൈലികൾ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 2. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും യോഗ പരിശീലനവും യോഗാഭ്യാസവും. 3. ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാര ക്രമീകരണവും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും. 4. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ ബോധ്യപ്പെടലും ബോധവൽക്കരണവും. 5. സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം. 6. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ശാസ്ത്രീയമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 7. ഹൃദയാഘാതം, തീപ്പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട അനിവാര്യമായ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പരിശീലനം. 8. സ്കൂൾ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇത്രയുമാണ് 62 പറയുന്ന സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലോസ് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും വൈപുല്യമുള്ളതും വ്യാപ്തിയുള്ളതും ആഴമുള്ളതുമാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോരുത്തർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാബുരാം ഡോക്ടറെ, അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വരുമെന്നല്ലേ, പരിശോധിക്കുമോ അല്ലേ? അതെ. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? അത് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടുന്ന അവർക്ക് തന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത്? ഓരോ അസുഖങ്ങളും മറ്റ് സിസ്റ്റക്കാരെ ചികിത്സിക്കാൻ അവരെ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ പാലിക്കുകയും വേണം. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തെറ്റായി എഴുതുകയോ അമിതമായി എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ
അവരെ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും ശിക്ഷിക്കുകയും അവരെയും 65-ാം ക്ലോസ് പ്രകാരം പിന്നെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അമിതമായി എഴുതുകയും അനാവശ്യമായി ആന്റിബയോട്ടിക് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബില്ല് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ സലീം ഡോക്ടറെ? അത് ഒരു ചർച്ച അതില് ഡോക്ടറെ, അജിക്കുടിയാർ ഡോക്ടറെ, ബില്ലിൽ അങ്ങനെ ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് എങ്ങനെയാ പ്രതീക്ഷിക്കണേ? അവർക്ക് തോന്നിയാസം ചെയ്യാം. അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കുറ്റമില്ല, അതിന് പിഴയില്ല. വേറെ ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ പിഴയുള്ളൂ. ഇവിടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അമിതമായ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെയും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ. ഇല്ല, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ബില്ലി പറയണ്ടേ? ബില്ലി പറയാത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കണേ എങ്ങനെയാ? ബില്ലി മറ്റു കാര്യത്തിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യം വരുമ്പോ മൗനം പാലിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണേ? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം അവര് ഇനി പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ നമ്മളെയും ശിക്ഷിക്കത്തില്ല എന്നാണോ അപ്പൊ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇല്ല, നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ അത് ഈ ക്ലോസിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഏതാ ഈ ക്ലോസിൽ 62-ാം ക്ലോസിൽ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. 62 സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോകോള് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറയുന്നതേ കൊടുക്കാൻ മോളൂന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുമെന്നും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും. ഇനി ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ മാത്രമേ പറയാത്തേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാതെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ. അതൊരു വിരോധാഭാസമല്ലേ അവിടെ? ആന്റിബയോട്ടിക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസീസസിന് അതും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത്. അവര് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ പോളെന്ന് വീണ്ടും പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തർത്ഥം? അവര് പിന്നെ എവിടെയിട്ട് ചികിത്സിക്കും? എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? പൊതുജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കുമല്ലേ? ദേവൻ ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ദേവൻ ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം. അതില് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് അവരെ ശിക്ഷിക്കാന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ വരാന്നല്ല വരും. അത് വകുപ്പ് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 62-ല് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചല്ല, അതിലേതെങ്കിലും ചർച്ച ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതോ ഉണ്ടോ? എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അവരുടെ കൈപ്പിടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം മനുഷ്യന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച സംശയത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയ ക്ലോസുകളിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര പിഴയുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏത് രോഗവും നാളെ സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാവരും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക് അധികം കൊടുത്തത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കയ്യബദ്ധമായിട്ടേ വരുവുള്ളൂ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നണം. കാരണം അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഞാനതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ
ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. തൊട്ടാൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ക്ലോസിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ട് ഈ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണ തലത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗവും അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗവും പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കുറ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തല്ല. ഈ 62-ൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 6 വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശിക്ഷ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 7ാമത് പറഞ്ഞത് പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ലെവലിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ്. അതിനകത്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അമിതമായി പ്രയോഗിക്കുകയോ അനാവശ്യമായി പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയില്ല. പകരം അവരെ അതിനെ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബോധവൽക്കരണം മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലോസിനകത്ത് അവര് തന്ത്രപൂർവം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അതാണ് അത് ഞാനിപ്പോ പങ്കെടുക്കാരൻ മൊത്തം അവർ തുടർന്നില്ലല്ലോ. മദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ബോധവൽക്കരണേ ഉള്ളൂ. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് അതിന്റെ കാര്യത്തിലും ബോധവൽക്കരണമാണ്. അതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ബോധവൽക്കരണം. ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ അയാളുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ. ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ അവർ പഠിച്ച ശാസ്ത്രം, അവർക്ക് കിട്ടിയ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം, ചികിത്സിക്കാൻ കിട്ടിയ അവകാശപ്രകാരം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ. അതേ സമയത്ത് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നവന് ശിക്ഷയില്ല. അവിടെയൊക്കെ ബോധവൽക്കരിച്ചാൽ മതി. മദ്യപാനിയോട് പോയി ദിവസവും വീട്ടിൽ പോയി പറയുക, നീ ഇങ്ങനെ കുടിക്കല്ലേ മോനെ എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആശാന അടുപ്പിലും ആകാം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ. ആശാന എന്തും ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഷൈല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് ഒരു ചോദ്യം. ഷൈല ഡോക്ടറെ, ഈ ക്ലോസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് അധികം ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടോ, മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കോ ഷാജിക്കുടിയാട്ടിനോ ദേവൻ ഡോക്ടർക്കോ ഞങ്ങളിത് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുകയും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരത് ഇതിന്റെ പല ഒഴുക്കുകളും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ പോയിന്റ് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യണം, അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളോ ചതിയോ ഒക്കെ പരമാവധി ബോധ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെ ബോധ്യപ്പെടാത്തവർക്കും ബോധ്യപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുകയോ ഒന്ന് ഇടപെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കിത് ഒരു നിർദ്ദേശമാക്കി എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ഒരു രൂപം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ബോധ്യമാവുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇടപെട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. ഓരോരുത്തരും പരമാവധി പറയൂ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ, പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരായാലും പറയുന്നത് ഈ ക്ലോസുകളിലൊന്നും ഒരു അപകടവും പതിയിരിക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എത്രമാത്രം അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് അത് എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ കൂടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറയുന്നത്. ദയവായിട്ട് ഓരോരുത്തർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയൂ, ഒന്ന് ഇടപെടൂ. ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭദ്രത വേണമല്ലോ. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ബില്ല് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഭയമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യം ഈ ബില്ലിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാം, അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമാധാനമായിട്ടൊരു ചികിത്സ ആ രോഗിക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ രോഗങ്ങളും നമ്മളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ആയുഷ് സംവിധാനങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അതുപോലെ ലഹരി ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വരെയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അക്കമിട്ട് തന്നെ കാണിച്ച് അതിന് നമുക്ക് അനുവാദം കിട്ടണമെന്നുള്ള ഇത് കാണിക്കണം ഇതിൽ. ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ.
കേൾക്കാവോ ഡോക്ടറെ? കേൾക്കാം. നമുക്ക് മദ്യം, അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന്, പിന്നെ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. കാരണം ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ഉള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണ്. അപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളിലും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ പ്രായമായിരിക്കുന്നവർ വരെ വിവിധ തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉഴലുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിന് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാത്തതുമായ മരുന്നുകൾ ഉള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണ്. അപ്പം ഈ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് അത് അലോപ്പതിയുടെ മാത്രം ഒരു കുത്തകയായി വെക്കാതെ അവിടെ മരുന്ന് ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ജനങ്ങൾ, ഈ അന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് WHO അംഗീകരിച്ച എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ചികിത്സിക്കാം, എനിക്ക് ഏത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട അവകാശം രോഗിക്കാണ് എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ പക്ഷെ ബില്ലിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലോസ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. രോഗി വരുമ്പോൾ രോഗിക്ക് ഏത് ചികിത്സ വേണമെന്നുള്ളത് രോഗിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആയുഷ് ബില്ലിൽ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഒരു ആശുപത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ആൾക്കാരുണ്ടാകണം. അവിടെ രോഗിയാണ് ബോസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. രോഗി പറയണം എനിക്ക് ഇന്ന ചികിത്സ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചികിത്സയിലേക്ക് വിടണമെന്നുള്ളതാണ് വൺ ഇന്ത്യ വൺ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ 2030 അതിന്റെ ഒരു ലോഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അലോപ്പതിക്കാർ, കേരളമാണല്ലോ അലോപ്പതിക്കാരുടെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം, അവരുണ്ടാക്കിയ ബില്ലല്ലേ സത്യത്തിൽ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആയുഷ് ബില്ലിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ആയുഷ് ബില്ലിനെ ഇതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യണം. കാരണം ആയുഷ് ബില്ലിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് അലോപ്പതിക്കാർ പറയുന്നത് ആയുഷ് ബില്ലിന് വേണ്ടി ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, IMA പറയുന്ന കാര്യമാണ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എന്തിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയിൽ മലപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം, അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി പോലുള്ള കപട ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വാ, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഹോമിയോപ്പതി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോക്ടറിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എങ്ങും ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റിയുള്ള ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ജില്ലകളിലും IMAക്കാര് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പരിപാടി കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ ഒരു ഉത്തരത്തോട് കൂടി പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ നിയമം പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയുഷ് നിയമങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ആയുഷ് നിയമങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെർജ് ചെയ്യുകയും ജനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു നിയമം. ആ നിയമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശക്തമായി, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനിയും ഓരോ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ജനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്. ആ അവകാശത്തെയാണ് ഇത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും വേണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ മഞ്ജു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ കേട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പറയട്ടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. മറ്റു ഡോക്ടർമാർ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നവരും നമ്മളോടൊപ്പമാണോ? നമുക്ക് പറ്റുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാനാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അല്ല, എന്താണ് ഈ ആരും മിണ്ടാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രബലരാണ്, ആരും മോശക്കാരല്ല. പക്ഷെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല, ആരും ഒരു അഭിപ്രായവും പറയുന്നില്ല. ശ്രീധരൻകുറുപ്പ് സാർ അഭിപ്രായം പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീധരൻകുറുപ്പ് സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.
ഇപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മള് നനഞ്ഞിറങ്ങി കുളിച്ചഴിഞ്ഞ് കേറാവുള്ളെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതായാലും അതിന്റെ അന്ത്യം കണ്ടിട്ട് നിൽക്കാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പല ആരോടും സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഈ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത എന്നാണെന്ന്, എല്ലാം വിഡ്ഢികളാണോ? അവർക്കൂടെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ ഇത്? നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? എനിക്ക് അവരറിയുന്നില്ല. സാറേ, ഈ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നവർ ആരൊക്കെ വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാരണം ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഇതിന്റെ അവന്ത്യം കണ്ടേ അടങ്ങാവൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം പേര് നിനക്കൊക്കെ വേറൊരു പണിയും ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് സന്ദേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആരും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഉള്ളടക്കം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയും പ്രതിരോധിച്ച് മതിയാവൂ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ ഇത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ വരുള്ളൂ. പകരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും ഇത് അനാവശ്യമായ ചർച്ചയല്ലേ എന്ന് കണക്കാക്കി ഇരിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ദിവസം 10 തൊട്ട് 20 പേരെ വരെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ വിളിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് അവര് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പലരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ചേരണമെന്ന് പറയുമ്പോ അതുപോലും പറയാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മടിയാ. കാരണം ഇതൊക്കെ നിന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള സംശയം വരെ പലരിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മുന്നോട്ട് ഇതെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി പോകുന്നത് വരെയുള്ള തോന്നലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു പലർക്കും. ആയിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ആരും മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ആരും വരാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരിയാ. എനിക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ ലേഡീസാ കൂടുതൽ വരുന്നത്, ലേഡി ഡോക്ടർമാരാ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീമിടിരുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് തന്നോളാം എന്നുള്ള രീതിയിലാ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതിൽ ഏതാനും ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക. ഇത് നിന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടി വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നിന്നു പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതൊരു ഗുണമുള്ള സമ്പ്രദായമാണ്, ഗുണമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന വിചാരം കൂടി, അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൂടി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ? നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയപ്പെട്ടാ മതിയോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരെയും വിളിച്ചു. അവരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയും വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. 51 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട്. 52ാമത്തെ വർഷത്തെ അതിന്റെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറിന്റെ അകത്ത് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പലർക്കും പല അഭിപ്രായം. അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ജോസഫ് സാറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരിഹരൻ സാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം നിർത്തുവാ. അല്ല, ഹരിഹരൻ സാറ് എന്താണ്ട് വേറൊരു ഡോക്ടർ കുറച്ചു പേരുണ്ട്, ഡോക്ടർ സാജു ജോസഫ്. ഞാൻ പറയാം. അതെ, ഇപ്പം IFPHന്റെ പരിപാടിക്ക് 100-150 പേര് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ 46 പേരാ ഉള്ളത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാര് ഡോക്ടർമാര് എന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ച് നോക്കിയാല് ന്യൂസ് പേപ്പർ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കത്തില്ല, ന്യൂസ് കാണത്തില്ല, പബ്ലിക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല. അവനവന്റെ ക്ലിനിക്കും അവിടെ വരുന്ന 3-4 രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ 5-10 എത്രയെങ്കിലും, ഇത് മാത്രമുള്ള ബന്ധം. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവർക്കതൊരു ബാധകമേ അല്ല. ഇവർക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധവും ഇല്ല, അതിനുള്ള വിവരവും ഇല്ല. അത് സത്യത. ഇപ്പം ISKയിലുള്ളവരെ IFPHന് ക്ലാസ് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാൻ ചെയ്തു. IFPHന് ക്ലാസ് എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവനാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ISKക്കാരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ബോധം പോലും ബോധ്യം ഇല്ലാത്തവന്മാരാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. തെണ്ടികളെന്നേ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നല്ല മാന്യമായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാ.
ISKക്കാർ വിലങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം അവരുടെ എല്ലാ അഡ്രസ്സും പോയി. എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്? ആണും പെണ്ണും കെട്ടവന്മാരുടെ കാര്യം എന്നാ പറയാനാ? കഷ്ടമാ. സഭ്യേതരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ട സാർ, ഇത്തിരിയുടെ സംയമനം പാലിച്ച് പറയുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നറിയോ, സഹിക്കുകയല്ല മാഷേ, അതുകൊണ്ടാ. അതെ, എന്നാലും മനസ്സിൽ ഒതുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കുക. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞറിയോ, ISK വിലങ്ങിയാൽ തീരുന്നതാണോ ഇവന്റെ ഒക്കെ വ്യക്തിത്വം? ഇവനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ISKക്കാരാണോ? ISK ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയിലുള്ളവർ പോട്ടെ, അത് അവരുടെ ഒരു സംവിധാനം പോട്ടെ. അല്ലാതെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവർ പലരും മുങ്ങില്ലേ? ഇത് ശരിയാണോ? കാരണം അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ പറയാനാ? ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ല് അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോ ഇവരെല്ലാം ബോധം കെട്ട് വീഴും ഡോക്ടറെ. സമാധാനം, അത് കഴിയുമ്പോ അവര് വാലേ വരും. അല്ല, മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മളുടെ ILPHന്റെ ക്ലാസ്സിലോ വേദിയിലോ അവർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവത്തിൽ അവർ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ എന്നതിലെ പരാതിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വേദിയിൽ അവർ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഡോക്ടറെ, അവരാരും ഇവിടെ വരാതിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിലും ഒക്കെ മലയാളത്തിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തോ ഉള്ളു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഇത് എല്ലാവരും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വസ്തുതയെ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ, ഇനി ഒന്നും മാറ്റം വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനല്ല, നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിനെ ഇത് അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിയിരുന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനും വന്നില്ലേലും ഡോക്ടർ വിഷമിക്കണ്ട. ഈ പോയ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചറിയും ഡോക്ടറെ. അവരൊക്കെ അവരുടെ പണി നോക്കിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പണി തുടരാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട. ഒരു സങ്കടവും നിരാശയും വേണ്ട, ഒരു സങ്കടവും നിരാശയും വേണ്ട. ഡോക്ടറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ 100% കിട്ടിയെന്നവർക്ക് ഒന്നില്ലാതെ ബാക്കി ഉള്ളതാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് അതുപോലൊരു വർക്കാണ് ഇത്. വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു വിഭാഗവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട്. ഒരു സംശയം വേണ്ട, വേറൊരു വിഭാഗത്തിനും ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അതിനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡോക്ടർമാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പൊതുജനവും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലരും അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരും. അവരൊക്കെ അല്ല ഡോക്ടറെ, അവരാരെ വേണേലും ഭയന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വഴിയായിരുന്നു ശരിയെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രയത്നം വിജയകരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. അവര് പോകുന്ന വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ആരെയും തല്ലി കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല, തന്നെ വന്നോളൂ. ധനേഷ് ഡോക്ടറുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അതങ്ങനെ തന്നെ ശരിയായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഈ 50 പേര് ഇപ്പം 50 പേരിനടുത്ത് എന്തായാലും ഈ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഈ 50 പേരും നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ ആയാലും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം, ഇതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടറെ, ഇവരെല്ലാം സത്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവര് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേര്, ഹരിഹരൻ സാർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. സാറെ വിളിക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ 1-2 പേര് അഭിപ്രായം പറയാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീനിവാസൻ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ഹരിഹരൻ സാറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സാജു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ഡോക്ടർമാർക്ക് തുല്യ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ മതി. സലീമേ, നീ എനിക്കിട്ട് പണിയല്ലോ കേട്ടോ. ശ്രീനിവാസൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. പനിയായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഡോക്ടറെ. എല്ലാരോട്ടും പറയാണ്, നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്നിടത്തോളം
ജൂനിയർ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന് ISK വരെ ഇട്ടു. അതിന് ശരിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം വരുന്ന ഓരോ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തും കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ഒക്കെ. ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അറബ് രാജ്യത്തും ഗൾഫ് രാജ്യത്തും ഒക്കെ നടപ്പാക്കിയ പോലാണല്ലോ. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് കൊള്ളാലോ, നമുക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലോലി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അയച്ചു തന്ന എല്ലാവർക്കും അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ആവുന്ന കണക്ക് ഇതേപോലെ ഇന്നിപ്പോ വാട്സപ്പ് അത് ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉള്ളത്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഒരു മറുപടി പറയാത്തത് ഇതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ഈ വിജ്ഞാപനമൊക്കെ അതേപോലെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആരും വായിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോക്ടറെ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ജനറൽ നോളജ് കുറവാണ് ലേഡീസിനെന്ന് എനിക്ക് പൊതുവെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ് ടു ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ലേഡീസിന് പൊതുവേ ഉണ്ട്. ജനറലായിട്ട് ആണെങ്കിൽ വളരെ താഴെയാണ് കുട്ടികൾ. ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഷീനാസറിന്റെ ഡോക്ടറെ ISKക്കാർ എന്ത് വേണമെന്നായി പറയുന്നത്? അത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ അവരെന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ISKക്കാരാണോ ഡോക്ടറുടെ അപ്പൻ അമ്മ? പോട്ടെ, അവരൊക്കെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അത് കേൾക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്നോ അതീതമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സിസ്റ്റം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയക്കായ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ഹോമിയോപ്പതി അങ്ങ് വിഴുങ്ങരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ഗീതയാ? കൊല്ലം ഗീതയാണോ? എന്തോ സാറേ? അതെ. ഗീത ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലം ഗീതയാണോ? MG ഗീതയാണോ? അല്ല, ഗീതയല്ല, ഇത് സീനയാണ്. അല്ല, ഗീത എന്ന് പേര് പറഞ്ഞില്ല. സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പേര് പനി. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മാക്സിമം ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പൊ സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി. മറ്റ് സംഘടനക്കാർക്ക് പലർക്കും ഇത് അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാനല്ല, രാഷ്ട്രീയം ആണ് അതിലെ വിഷയം എന്നുള്ളത് ചെറിയ സൂചന കിട്ടി. ഓക്കെ, അതാണ് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ISKയുടെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ IFPHന്റെ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ IFPHന്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ബ്രോഷറുകൾ, ഫ്ലെയറുകൾ, ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ISKയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കത് നിർബന്ധമില്ല. അതിനകത്ത് ന്യായവുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക, അതിനെ എന്തിനാണ് വിലക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. കാരണം ഈ ബില്ല് ഒരുപക്ഷെ ISK പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന ആൾക്കാരെ വിലക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഇന്ന ശരികേടുണ്ട്, ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയല്ലേ വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ അവർ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയല്ലേ വേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് സജി ജോസഫ് സാർ പറയുന്ന തരത്തിലൊക്കെ അതിനെ വയലന്റ് ആയിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആരും സജു സാറിന്റെ രീതിയിൽ ആരും പ്രതികരിക്കരുത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പൊതുവേദിയിൽ അത്തരം വാക്കുകളൊന്നും ആരും പ്രയോഗിക്കണ്ട എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, അത് അവര് സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മളോട് യോജിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാത്തതും അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങാത്തതും, ഇതിനെതിരെ ഇറങ്ങാത്തതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അവര് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം കൂടി ചിന്തിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതി നശിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല, രാഷ്ട്രീയം ജയിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ അതിനെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടറെ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ISK എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ISK ആയാലും IHMA ആയാലും അതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും
ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയോ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിന്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരല്ല. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മനോഭാവവും ഉള്ളവരാണ് അവരിൽ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിരീക്ഷണം രാഷ്ട്രീയമാണ്, അല്ല അവരുടെ നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതല്ല കാര്യം. ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ ഈ ബില്ലിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സീനാസുരൻ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് പലരും, നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും വായിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരിതിനെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ഈ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് സാറേ, ഒരു സെക്കൻഡ്, അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു 62ാം ക്ലോസ് ഇട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലോസും ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ തുറന്ന് പറയണം, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും ഈ ബില്ലിന്റെ വരികൾക്കിടയിലോ വാക്കുകൾക്കിടയിലോ പതിയിരിക്കുന്ന ചതി മനസ്സിലാകാതെ പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോയതുപോലെ നമ്മൾ കെണിയിൽപ്പെടരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇട്ട് ചർവിത ചർവണം നടത്തുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ബാബുരാൻ ഡോക്ടർ ഇനി ദേവൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാർ നേരത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മതി. ഹരിഹരൻ സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഞാനും ഈ ISKയിലെ ആലപ്പുഴ ISKയിലെ ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കും. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കണക്ക് അത്ര ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇനി മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം. ആ പ്രശ്നം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനാരും ഇവരാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ നവകേരള സദസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോവിഡും എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വിത്തിൻ 1 or 2 months ഇത് പ്രശ്നമാകുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുവരെ ഇവരാരും ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇവരൊക്കെ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കി തരേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായി ഡോക്ടറെ വ്യക്തമായില്ല. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരവർക്ക് നോവുമ്പോ മാത്രമേ അവരവർ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അവന് വേദനിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇത് അവനവന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഈ മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന അതാ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പം ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അത് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് സാധാരണ ഒരു ബുദ്ധിക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതിനവരെ ഡള്ളാണ്. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം ഇവരൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ ബില്ലിൽ 2 എടുത്തായാലും, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാംക്രമിക രോഗമായാലും സാംക്രമികേതര രോഗമായാലും കുറെ രോഗങ്ങളെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലിനകത്ത്. ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ ബില്ല് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിന്റെ അധികാരികൾ പറയുന്ന, ബില്ലിനകത്ത് അധികാരം നൽകപ്പെടുന്നവർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇനി മേലിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ബില്ല് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവർ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളോ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കുമോ ഇവർ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ? അങ്ങനെയാണെന്നാണോ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനകളും ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഈ ബില്ല് പ്രകാരം വരാൻ പോകുന്ന, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകൾ അല്ലെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നിവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാം. ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബില്ലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇടപെടുന്നതും. ഡോക്ടർ വളരെ വീറോടുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാര്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതറിയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരിവിടെ വന്നിരുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ വളരെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.
അവരുടനെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെ ബോധ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിക്കണം. സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ രോഗത്തിന്റെ എല്ലാം പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് പ്രകാരം ഈ ഇവിടെയുള്ള ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട നമ്മൾക്കും ഇത് രോഗം ചികിത്സിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഒരു ക്ലിപ്പ്, ഒരു പ്രസ് ക്ലിപ്പ് പോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് അതിനടിയിൽ ഓരോ ക്ലോസും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ബില്ലെ ക്ലോസും കൂടെ ഇട്ടാൽ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ കാര്യം, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും കോളേജുകളിലും അയച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബില്ലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ആരും വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് ക്ലിപ്പ് പോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇടുക. ഹരിഹരൻ സാർ ഇത് ഇന്നലെയും 2 ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നിട്ട് പോലും അത് ഏക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബില്ലിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ച് ചില പോയിന്റുകൾ, ഗുരുതരമായ പോയിന്റുകൾ എടുത്തു കാണിച്ച് അതും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പരിപാടി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നതും ഈ പോയിന്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഇനി മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ. ആദ്യം മഞ്ജു ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും. മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ, എന്തേലും പറയാനുണ്ടോ? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അല്ല മഞ്ജു ഡോക്ടർ വന്നു. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, അതായത് ഈ ലീഗൽ ലൈനിലുള്ള കൗണ്ടർ വർക്ക് കേരളത്തിൽ ആരും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു IHMO IHKയോ വേറെ ഒരു അസോസിയേഷനുകളും ഈ ഇതുപോലുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്രോട്ടോകോൾ. ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്രോട്ടോകോളിനേ ഉള്ളൂ, കോൾസ് ഒന്നുമില്ല. കോൾസ് എന്ന് വന്നാലേ നമുക്ക് ആയുഷിന് കൂടി ഇതിനൊത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവരെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഇട്ട്. പ്രോട്ടോകോളിനേ ഉള്ളൂ, പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇല്ല. പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നൊരു എസ് അവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആയുഷിന് ഈ കേസിൽ സാധ്യതയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗം, നമ്മുടെ പ്രതിരോധവും നമ്മുടെ ചികിത്സയും കൂടി അവർ ഇതിനകത്ത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോളുകൾ വരണം. ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ IHKക്കാർ കുറെ അവരെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാറേ ചെയ്യാവുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് എന്നും പ്രൊഫഷണൽ എന്നും ഈ നിയമങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് മീഡിയക്ക് കൊടുത്ത് ഇത് പിന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളോട്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ IHKക്കും IHMAക്കാർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരൊന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അവരെ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഈ ന്യൂസുകൾ വിടുക. നമുക്ക് മീഡിയ വൺ പോലൊക്കെ ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതിക്കിനോട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ചാനലുകളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാം. അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ക്ലാസ് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റിന് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം മുഴുവനും അപ്പം പബ്ലിക്കിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഈ വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നിയമപരമായ ചർച്ചകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഈ IHMA IHKയും തന്നെ ഇളകി വരും. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ലെവലില്ല. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് നല്ല രോഷമുണ്ട് ഈ നേതാക്കന്മാർ ഈ നിശബ്ദരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ നേതാക്കന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ അവിടെയാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശ്രീനാഥൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ SFIക്കാരായിട്ടുള്ള കുറെ പഴയ നേതാക്കന്മാർ ഈ സംഘടനകളിലുണ്ട്. അവരാണ് ഇവരെ ശാന്തരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു SFIക്കാരൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സ്ഥിരം വരുമായിരുന്നല്ലോ ഒരു നേതാവ്. പുള്ളിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നും ഇത് ഗവൺമെന്റ് ജനകീയമായി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മളെ ഹോമിയോക്കാരെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അവസാനം ഈ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്നില്ലേ, കരടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലേ. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ SFI നേതാവിന്റെ അനക്കം കാണുന്നില്ല. ഈ അസോസിയേഷനിലെല്ലാം
ഇടത് അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവര് ഈ നമ്മുടെ ഈ IHF നേതാക്കന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട്. അവര് ഒരു അഗ്രസീവായി മൂവ് ചെയ്യാതെ അവരെ തടയുന്നുണ്ട്. അത് ഉറപ്പാണ്. വളരെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ. നമുക്കും രാഷ്ട്രീയ ചായ്വൊക്കെ ഉണ്ട് പല സംഘടനയോട്. പക്ഷേ ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? ശൈല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. അതായത് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടേതാകത്തില്ല. കാരണം പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് വന്നാൽ പോലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അലോപ്പതിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആകാം, അങ്ങനെയാകാം. പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അതിന് വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ ആ രീതിയിൽ വന്നാലേ നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടേതാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അലോപ്പതിക്ക് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഇടാം, അത് നമ്മുടേതാവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യണം. അത് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക്, അതിനകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവരവരുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരൊറ്റയാളെങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ റെഡിയാക്കുന്നത്? അതില് മറ്റേ എന്താണ്, ഒരു വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബിൽ വന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സമിതി ആയിരിക്കണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലോസുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ക്ലോസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ഈ പോയിന്റിനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട്. സലിം ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഡോക്ടർ മഞ്ജു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതില് നമ്മള് ഇനിയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം കൂടെ നിരോധിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് പത്രക്കാരെ കാണേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു അവര് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് പൊതുവെ മീഡിയ പിണറായിക്കെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീഡിയകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാർത്തയും അതിന്റെ കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലോടുകൂടി ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതിക്കൂടെ നിരോധിക്കുന്നു, അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു തമാശയുള്ളത്, ഈ ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ISKL പലർക്കും അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണെന്നുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ 2 ഡോക്ടർമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയണത്, ഇവിടെ നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിരോധിക്കുമെന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വരെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ. അങ്ങനെ ആര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും? വല്ല ഡോക്ടർക്ക് വരെ പണിയണം നോക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോലില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം ഇടാൻ പോയില്ല. അവരെ കൂടുതൽ ഇനി അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ നിന്നിട്ട് എന്റെ സമയം കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതെ പോകും. ഈ രീതിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിബോട്ട് ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം. എന്ത് ചെയ്യാനാ? അത് ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനം, ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കും കിട്ടുന്നതാ, അല്ല ബില്ലില്ല. അത് സഹതപിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സലിം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വേറൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെതിരെയോ പിണറായിക്കെതിരെയോ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്. ആ ബില്ല് ബില്ലിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അത് തിരുത്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതെ ഡോക്ടറെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ ബില്ല് നടപ്പായി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതി നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം. അതെ, ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ മഞ്ജു ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പോണത്. സ്പീഡായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് പത്രമാധ്യമങ്ങളെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആയാലും ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോണ വഴി കറക്റ്റാണ്. അതിന് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ഈ ഡോക്ടർ കെ ജോസഫ് ഈ വേദിയിലുണ്ടോ? ഇല്ല.
ഇതിലെ ഹലോ, ദേവൻ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു. ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയെ നമ്മൾ കോർണർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും നേട്ടം കിട്ടാനില്ല. രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഇതിന് ആരോഗ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ള രണ്ടാമതാ വരുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അത് ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണോ അതോ തനത്? ആരോഗ്യ കച്ചവടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണുള്ളത്, അതാണ് കാര്യം. ഇല്ല, കച്ചവടം പിന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഹെൽത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ ഹെൽത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കച്ചവട സാധ്യതകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമീപനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടാനും കെണിയിൽപ്പെടാനും തല്ല് കിട്ടാനും ഒക്കെ സാധ്യത മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് തന്നെയാണ്. അതൊരു സാഹിത്യപരമായ ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയാണ് ആ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, ദിശാബോധമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവന് ഒരു ദിശാബോധമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മുൻപേ പറക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ISKയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നോട് നേരിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ എതിർക്കാൻ വന്നിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പൊ എതിർക്കാൻ വരാറില്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവര്. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് അപ്പം ഇതില്ല. അതുപോലെ അത് പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന വാദഗതികൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദേ കീപ് മം. അവരുടെ ആളല്ലേ പറഞ്ഞതാ. അല്ല, അതിപ്പോ അരാഷ്ട്രീയവാദികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണത്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണത്. നമ്മൾ എന്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പറയാൻ പോണെന്നും വേണ്ട മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചവരുടെയൊക്കെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്. അവരുടെയൊക്കെ വികാരങ്ങൾ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വികാരത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബില്ലിനെ നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട്, നമ്മൾക്കല്ല ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റി തീർക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം. ജനപക്ഷവും ജനവിരുദ്ധപക്ഷവും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. രാഷ്ട്രത്തെ രാഷ്ട്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശമല്ല, ജനത കൂടി വരുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രമാകുന്നത്. മറ്റേത് രാജ്യമേ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനത്തിന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും ജനോപകാരപ്രദമായ രാഷ്ട്രീയവും ആരോഗ്യ രാഷ്ട്രീയവുമാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ജനകീയ രാഷ്ട്രീയം. നമ്മളുടെ ഈ ആവശ്യം അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വന്ന പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതെ, ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മുടെ അതാണ് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ. അലോപ്പതി എന്ന് പറയണ്ട, ജനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ജനങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഗുണം അവർക്കും കിട്ടും. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇടത്തെ കണ്ണിന് പകരം വലത്തെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അത്തരം ചികിത്സാ പിഴവുകളെ പോലും ഈ ബില്ല് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചികിത്സാ പിഴവുകൾക്കൊന്നും ബില്ല് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തോ ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂകമ്പം. ഇത്തരം കോടികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് രോഗി പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സമാധിയാകുന്ന അവസ്ഥ എത്ര കേസുകളുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇവർ ആരോഗ്യ ബില്ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതൊന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദക്കാരനും മാറി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമായി എന്നുള്ള സമീപനത്തെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത്. ആ സമീപനം നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവരുടെ ബോധക്കുറവുണ്ട്. ആ ബോധമില്ലാത്തത് ഒരു പാപമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം അറിവില്ലായ്മ ഒരു പാപമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ മാനസിക രോഗം വായിച്ചായിരുന്നു. നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഈ ലിസ്റ്റിൽ മാനസിക രോഗങ്ങളും വായിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും അവർ വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറല്ല. മാനസിക രോഗം അവര് വായിച്ചു മാനസിക രോഗം അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം അവരെ കൈയടക്കിയിരിക്കും. വായിച്ചു. അതാണല്ല മാനസിക രോഗങ്ങൾ എല്ലാ ഡിസീസിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡിസീസും സാന്ത്വന ചികിത്സയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ്
ഈ ഇനിയും ഏത് ചേർക്കാം? വേണ്ടി വന്ന ഏത് ഒഴിവാക്കാനും വേണേലും അധികാരം ചേർക്കാം. ഉണ്ടെന്ന് ഇനി കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതോ ഇനി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച്, അതായത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ഏത് അസുഖം വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആദിയാണ്. ഇത് ആർത്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്തായിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക്. ആർത്തി കൂടിപ്പോയിട്ട് ഭ്രാന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സംയമനത്തോടു കൂടി നേരിടുക. ഡോക്ടറെ ബാബുരാൻ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം, ഇനി ഇത് ഇവര് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മളും ഹലോ ഹരിഹരൻ സാറ് ആരാ പറയുന്നത്? ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെയാണോ? അല്ല അല്ലേ, വേറെ പറഞ്ഞതാണ് സാർ. ആരാണ് വേറെ പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴേ ബാബുരാൻ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ സപ്പോർട്ട് വന്ന് നമ്മൾ പോണ ലൈൻ തുടർന്ന് വായിക്കാം. സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകലാദേവി ഡോക്ടറും ഒരു ബിന്ദു അനിൽ ഡോക്ടറും ഒക്കെ നമ്മള് ഇമോജി വഴി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അതെ, അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം സപ്പോർട്ടുള്ളവരാണ്. ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു നോക്കിയത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ അവരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയായിട്ട് ഇരിക്കാന്നൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സന്തോഷം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആയുഷ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അത് ശരിയാണ്. അത് അല്ലാതെ പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്ന് ബഹുവചനമാക്കുന്നത് ആയുഷ് പ്രോട്ടോകോൾ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രയോഗം. അതല്ലാതെ വെറുതെ പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആയുഷ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വരികളിൽ പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്ന് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തിടത്തോളം പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് ചേർത്താലും പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്ന് ചേർത്താലും അനുഭവം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടർന്ന് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 63 സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അത് പലവകയാണ്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സമിതി യോഗം കൂടുകയോ കൂടാതിരിക്കുകയോ, ഈ സമിതി യോഗം കൂടിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. സമിതിയുടെ ഘടന മാറ്റിയേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉപസമിതികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമിതി യോഗം കൂടുമ്പോൾ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. നോട്ടീസുകളും ഉത്തരവുകളും നൽകുന്ന രീതി അതൊക്കെ സാധാരണ രീതികളാണ്. ശിക്ഷകൾ ഡോക്ടർക്ക് പ്രാധാന്യം താല്പര്യമുള്ള വിഭാഗമാണ്. നോട്ടീസുകളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മള് തിരുത്തൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോ എത്ര മണിക്കൂർ എന്നുള്ളൊക്കെ ഉള്ളതിലൊക്കെ തിരുത്തൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം വായിക്കണമെന്നില്ല, അതൊക്കെ തിരുത്തൽ വേണം. അത് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടോ. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കാണ്ട് വിട്ടാൽ നമ്മളും മിസ്സാവും. ഒന്ന് വായിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ സമിതി കുറഞ്ഞത് 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അധ്യക്ഷ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. യോഗത്തിന്റെ കോറവും നടപടിക്രമങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 2 അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ്. 3 യോഗങ്ങളിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാരണത്താൽ ഒരംഗത്തിന് സമിതിയുടെ ഏതെങ്കിലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത അംഗം ആ വിവരം സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയെ രേഖാമൂലം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതും അധ്യക്ഷയുടെ അനുമതിയോടെ ആ അംഗത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. 4 യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ വിഷയ വിദഗ്ധരെയോ അധ്യക്ഷയുടെ അനുമതിയോടെ ക്ഷണിതാക്കളാക്കാവുന്നതാണ്. 64 നോട്ടീസുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ പകരം ഒരാളെ വിടാതിരിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം ഒരാളെ വിടാതിരിക്കാൻ, അതായത് ആബ്സെന്റ് ആകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിനകത്ത് വാക്കുകളിലൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സെന്റ് ആവാനേ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് അതിനകത്തുണ്ട്. പകരം ഒരാൾ പോകാനില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? പകരം ഒരാളെ വിട്ടിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്, അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു അതിരുകടന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഡോക്ടറെ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോറം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം 100% പേരും പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. പിന്നെ കോറത്തിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കോറത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർ കുറച്ച് പേര് ആബ്സെന്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ട് ആ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം
അധ്യക്ഷതയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മറ്റൊരാളെ വിട്ടിരിക്കണമെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കോറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? വിട്ടിരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കോറം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുടെ കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണോ? മറ്റൊരാളെ വിട്ട് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ട് അനുമതി മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാളിനെ വേണമെങ്കിൽ വിടാം എന്നർത്ഥം എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരം അർത്ഥമേ അല്ല ഡയറക്ടർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയും ചുമതലപ്പെടുത്താം. അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് അതിന് പറയാനേ ഉള്ളൂ. നോക്കണ്ടതേ അതിൽ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഡയറക്ടറും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും ചെന്നില്ല എന്നത് ഒരു ഇല്ല, അതിലൊന്നും രേഖാമൂലം അനുമതി വാങ്ങിക്കണ്ട. ഇത് സർക്കാരിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാ. രേഖാമൂലം അനുമതിയോ? പകരം ആരെങ്കിലും പോവാം. പകരം പോകാം. അല്ലെ പോകാം എന്നേ ഉള്ളൂ. പോയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ കോറം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ലാതാവും. അല്ല, പക്ഷെ അത് നാളെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവനൊക്കെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനീ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിരുവിട്ട വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് പോട്ടെ ഡോക്ടറെ, അത് ഡയറക്ടർ പോയില്ലേ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിടും. അതൊരു കീഴ്വഴക്കവും രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ. അതിന്റേതായ ഒരു രീതി ചിട്ടവട്ടമുണ്ട്. ചിലപ്പോ വരെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനേയും ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആവണ്ട ഡോക്ടറെ. ഇല്ല, ബില്ല് മൊത്തം വായിച്ചാൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങളില്ല. അധികാരി തീരുമാനിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അധികാരിക്ക് വരെ ഒത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ചെയ്യും? അധികാരിക്ക് വരാത്തില്ലെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് അതില്ല. ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇതില് ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ലിൽ എല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെന്താണ്? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് സ്ത്രീപക്ഷ ബില്ലാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീപക്ഷ ബില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാസം. അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വാദം തന്നെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി മുതൽ സ്ത്രീലിംഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് തന്നെ, ഈ ബില്ലിലുള്ള എല്ലാ പാവവും സ്ത്രീകളെ മണ്ടേക്ക് ഇരിക്കട്ടെന്നായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നല്ലേ ഉള്ളു, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതല്ല, മനസ്സിരുന്നാ മതി. അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാക്കിയത് പുരുഷന്മാരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? സ്ത്രീകളുടെ പേരില് റേഷൻ കാർഡിന്റെ പേരല്ലേ ഉള്ളു. ഇവിടെ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥ, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ. അപ്പൊ ഉടമസ്ഥൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഇത്രയും കാലം ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഈ ഈ ആവേശം ഉദിച്ചു വന്നിരുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, അതിന് കാരണമുണ്ട്. അതായത് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും അന്നേരം കണ്ടിരുന്നില്ലല്ലോ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ലിൽ ഇത്രയും അപാകതകൾ വെച്ചിട്ട് അവരെ ഇതില് തലയ്ക്ക് വെക്കുന്ന വിഷമേ ഉള്ളു. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം, ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്, ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്, നമ്മുടെ IFPHന്റെ കണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പില് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റപ്പ് വന്നു. ആ റൈറ്റപ്പിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് 2 സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കുവാണ് ഇത് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്തുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം? ആയുഷ് ചികിത്സാ രീതികൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഈ സ്ത്രീലിംഗോ പുല്ലിംഗോ എന്നുള്ളതിന് എന്തർത്ഥമുള്ള? അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ 2 സ്ഥലത്താണ് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാനത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത്. അല്ല, പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണയിൽ ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണെന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കക്ഷി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, മാത്രമല്ല അത് ഹോമിയോപ്പതി വിരുദ്ധവും കൂടിയാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ റെപ്പർട്ടറിയില് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ജെൻഡർ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് പ്രത്യേകം എഴുതും. അത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എഴുതും. ബാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ ജെൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി റെപ്പർട്ടറി പരിഗണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കും, സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വിഷയം റെപ്പർട്ടറിയുടെ മാത്രമല്ല, അതൊരു അങ്ങനെയാണ് ഭാഷാ പ്രയോഗം, അങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ യൂസേജ് ആണ്. ഡോക്ടറെ അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക്, അത് വിട്ടേക്ക്. നമുക്ക് അതങ്ങ് വിട. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ കൂടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ ഉന്നയിച്ച ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പോയിന്റുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നകളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദത്തിലൂടെ ഏതാണ്ട് മഹത്തരമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതിനെ ആ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക.
അടുത്ത വായിക്കടോ. അത് ലിംഗവും ഈ ബില്ലുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ ലിംഗം ഇപ്പൊ തന്നെ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നേവിയിലെ അവർ പറയുന്ന ആ ചർച്ച ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട, പോട്ടെ. നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം. നോട്ടീസുകളും ഉത്തരവുകളും നൽകുന്ന രീതി. 1. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമോ അതിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളോ റെഗുലേഷനുകളോ ഉത്തരവുകളോ പ്രകാരമോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത്തരം നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും അത് അത്തരം വ്യക്തിക്ക് നൽകുകയോ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബി അത്തരം വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തേതായി അറിയപ്പെടുന്ന വാസസ്ഥലത്തോ തൊഴിലിടത്തോ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടോ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സി അത്തരം വ്യക്തി ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമുള്ള വിലാസം അറിയാമെങ്കിൽ ആയത് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ആ വിലാസത്തിൽ അവർക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഡി മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാസസ്ഥലത്തിന്റെയോ തൊഴിലിടത്തിന്റെയോ പ്രകടമായി കാണാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പതിച്ചുകൊണ്ടോ നൽകേണ്ടതാണ്. 2. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയോ കൈവശക്കാരിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിൽ ആ ഉടമസ്ഥയുടെയോ കൈവശക്കാരിയുടെയോ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതും കൂട്ടുടമസ്ഥതരുടെയും കൂട്ടുകൈവശക്കാരുടെയും സംഗതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥരിലോ കൈവശക്കാരിലോ ഒരാൾക്ക് അത് നൽകിയാൽ മതിയാകുന്നതുമാണ്. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പരത്തി ഈ കത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല, ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് ഒരു തരത്തിലും കക്ഷിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ വന്നു പോകരുത്, അല്ലെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതി ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മമെന്നോ അതിസൂക്ഷ്മമെന്നോ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരെ നിർവചിച്ചും വ്യാഖ്യാനിച്ചും ഈ വരികളിലൂടെ ഇവർ പോയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടുത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ അലോപ്പതി സമ്പ്രദായം പറ്റുന്നില്ല, പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിന് അപര്യാപ്തതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതര സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് എന്നതിന്റെ കേട്ടുകേൾവിയെങ്കിലും ഉള്ളതിന്റെ പ്രകടനം ഈ ബില്ലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്നവർക്ക് ഇത്ര പരത്തി പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരം ഒരു വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബില്ലിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിന് ഇത്ര സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് പോവുകയും എന്നാൽ അടിയന്തരമായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും വിശദീകരണങ്ങൾ അധികം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ ദേവരായ ഡോക്ടർ? ഇത് പിന്നെ ഒരു സർക്കാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ശൈലിയാണിത്, ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നുള്ളത്. പ്രമാണം എഴുതുമ്പോ എഴുതുന്ന പോലെ. അതെ, പ്രമാണം എഴുതുന്ന പോലെ. ഇനി ശിക്ഷകൾ നമ്മളിപ്പം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ശിക്ഷയിൽ അത് 50,000 എന്നുള്ളത് 10,000 ആക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽവാസം എന്നുള്ളത് വീട്ടുതടങ്കലാക്കണമെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല, ശിക്ഷകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൊതുവായിട്ട് നിർദ്ദേശം വെക്കണം. ബോധവൽക്കരണം വേണ്ട, ശിക്ഷകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ശിക്ഷയും പാടില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന് ശിക്ഷകളില്ല, ബോധവൽക്കരണമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ശിക്ഷയുടെ ഇവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന്റെ അകത്തുള്ള പോരായ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മള് മൊത്തം ശിക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷയിൽ തിരുത്തു വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ. ശിക്ഷ വായിച്ചു കേൾക്കണമെന്ന് വല്ലവർക്കും ഉണ്ടോ? ശിക്ഷ വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് 50,000, 1,00,000 പിന്നെ വീണ്ടും മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയുന്നല്ലേ? എല്ലാരും ഒന്ന് വരട്ടാനാണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ വായിക്കാം. ഒന്ന് സ്പീഡിൽ വായിക്കുമ്പോ ശിക്ഷ വായിച്ചാൽ വലിയ മെനക്കേടാ. കാരണം അവർ ഇന്ന വകുപ്പിൽ അവിടെ പറഞ്ഞതിന് ഇന്ന ശിക്ഷ എന്നായിരിക്കും പറയുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വകുപ്പുകൾ തേടി പോകേണ്ടി വരും. നോട്ടെ, ശിക്ഷകൾ 1. 15-ാം വകുപ്പിന്റെ 8-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും 18-ാം വകുപ്പിന്റെ 7-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ 3-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴികെ ഈ ആക്ടിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം താഴെ പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2-3 ക്ലോസുകൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നതാണ്. ആ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശിക്ഷ ബാധകമാണെന്നാണ്
അവിടെ ഈ 1, 15, 8, 18, 7, 20 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നതാണ്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുമ്പം ഈ ബില്ലില് കോടതിക്ക് ഇടപെടാമല്ലോ. ഈ ബില്ലിൽ കോടതിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഇടപെടാം. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ വകുപ്പില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കെതിരെ പബ്ലിക്കിന് കോടതി പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഡോക്ടർക്ക് വായിച്ച ചില ക്ലോസില് കോടതിക്ക് ഇടപെടാം. ആ ക്ലോസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഞാൻ അതാ പോകാം. 1, 15, 1, 15, 8, 18, 7, 20 ഇത്രയാണ് നോക്കേണ്ടത്. നോക്കാം, പിന്നെ നോക്കാം. ഇനി ബാക്കി അല്ലാതെ ഡോക്ടറെ അതില് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് അതിനകത്ത് ഇല്ല. അത് നമ്മളെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ചികിത്സയായിട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഇടങ്ങളിലൊന്നും ഈ വകുപ്പുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. വായിച്ചു നോക്കിയോ ഡോക്ടറെ? വായിച്ചതാ. ഡോക്ടറെ വായിക്കും ബാക്കി. സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കോ. സംശയം ഉണ്ടോ 1, 18 മാത്രം ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കോ. 1, 18 എടുത്ത് നോക്ക്. 1, 15, സോറി 8, 18 അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കി. രണ്ട് 15-ാം വകുപ്പിന്റെ 8-ാം വകുപ്പും 18-ാം വകുപ്പിന്റെ 15-8 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 15-8 15-8 18 അല്ല, സംശയം തീർത്തു പോകണം നല്ലത്. ഇത് കോടതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15-8 എന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും. അത് 6-ാം ഉപവകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതൊഴികെ യാതൊരാളും ഏതെങ്കിലും ജലഗമന മാർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമീപത്തോ അല്ല ഡോക്ടറെ ആ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ളത് ആണ്. ബാക്കിയല്ല ആ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയേച്ചാൽ മതി. ആ ക്ലോസ് മാത്രം. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതാണ് വായിക്കുന്നത്. പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതൊഴികെ യാതൊരാളും ഏതെങ്കിലും ജലഗമന മാർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമീപത്തോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവുമായ മാലിന്യം, വിസർജ്യം, ശുചിമുറി മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നോ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമുള്ളതോ മാരകമായതോ മലിനമാകുന്നതോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതോ ആയ ദ്രാവകമോ കരവസ്തുക്കളോ ഇടുകയോ ഇടാൻ കാരണമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്താൻ കാരണമാവുകയോ ഒഴുക്കുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ കൊണ്ടുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഴ്ത്താൻ ഒഴുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജലഗമന മാർഗത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുകയോ നിക്ഷേപിക്കാൻ കാരണമാവുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ വീഴാൻ കാരണമാവുകയോ വീഴ്ത്തുകയോ ഒഴുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് സമാന പ്രവർത്തികളുമായി വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ജലഗമന മാർഗത്തിന്റെ ശരിയായ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ അതിലെ വെള്ളം മലിനമാക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നോ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നോ ക്വാറിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഖരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചപ്പുചവറുകൾ ചാരങ്ങൾ മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ വ്യാപാര മാലിന്യങ്ങൾ മലിനമായ ഖരവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ ജലഗമന മാർഗത്തിലോ അതിന്റെ സമീപത്തോ ഏതെങ്കിലും ശല്യം ഉണ്ടാക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. അത് ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതല്ല, വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതി മാത്രമേ നമ്മളെ ബാധിക്കൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അല്ല ഇതിനെ ഈ 6-ാം ഉപവകുപ്പിലെ ഈ 15-8 എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ്. 15-8 പറയുന്നത് 6-ാം ഉപവകുപ്പാണ് ഞാനിപ്പോ നീട്ടി വായിച്ചത്. ഉപവകുപ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും കുറ്റസ്ഥാപനത്തിനു മേൽ 3 വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവിനോ 25,000 രൂപയിൽ കുറയാതെയും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആകാവുന്നതുമായ പിഴയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
അപ്പൊ അവിടെയും അങ്ങനെ കോടതി ഇടപെടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളിന് കോടതി കോടതി പോവാം. കോടതി പോവാം എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു ചതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അല്ല, ചതി ഒളിഞ്ഞു കോടതി കിടക്കുന്ന പോകാവുന്നത് കൊണ്ടല്ല സർ. എന്താ ഇവിടെ 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 ശിക്ഷ അങ്ങ് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ എടുത്തു പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് അവിടെ 65-ൽ 15-8 18-20 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ 65-ന്റെ പരിധിയിൽ വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ അർത്ഥമാക്കിയത്. കോടതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാ. അല്ല ബലരാജ് ഡോക്ടറെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കോഗ്നിസിബിൾ ആക്ട്, അതായത് ഇത് ജാമ്യമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥയാണ്. ആ ജാമ്യമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രമേ കോടതി പോകാമുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെ ശിക്ഷ നോക്കിയറിയാം അത് സാധാരണ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വളരെ കൂടിയതാണ്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചേ, ലാസ്റ്റ് വായിച്ചതൊന്ന് വായിച്ചേ. കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ. അതല്ല, അവസാനം ഒഴിവാക്കിയത് നമ്മളിപ്പോ 60 എത്രയാ വായിച്ചത്? 65-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചത്. അതൊന്ന് വായിച്ചേ. 65-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയാൻ. 65-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് 15-ാം വകുപ്പിന്റെ 8-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത്, 18-ാം വകുപ്പിന്റെ 7-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ 3-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും, ഇതിൽ 3-ലും ഇതുപോലെ അവിടെ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴികെ ഈ ആക്ടിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം താഴെ പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്. കോടതി എന്ന് പറയണില്ലേ? ഇല്ല, കോടതി എന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് പറ്റിയ, ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കോടതി എന്നല്ല. അവിടെ ശിക്ഷ മറ്റു 3 സ്ഥലങ്ങളിലും ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവിടെ ശിക്ഷ പറയാത്ത വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ ഈ 65-ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ കോടതി ഇന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ വായിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഹരിഹരൻ സാർ കോടതി എന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കോടതിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ അല്ല ഡോക്ടറെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ താഴോട്ട് വായിക്കേ. 65 തുടർന്ന് വായിക്കാം. ഇനി വകുപ്പ് 1, ക്രമ നമ്പർ 1, വകുപ്പ് 15, 5-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക. 15,000 രൂപയിൽ കുറയാത്തതും 30,000 രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക. 19, വകുപ്പ് 19, 1-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയോ നൽകുന്ന നോട്ടീസിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ 10,000 രൂപയിൽ കുറയാത്തതും 20,000 രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക. വകുപ്പ് 23-ന്റെ 1-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 3,000 രൂപയിൽ കുറയാത്തതും 10,000 രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക. അതിൽ ഈ വകുപ്പ് 15 എന്തുവാണ്, 19 എന്തുവാണ്, 23 എന്തുവാണ്, 28 എന്തുവാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. 28-ാം വകുപ്പ് 4-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ പിഴ ഇടാവുന്നതാണ്. 29 അല്ലേ? 28. അത് മറ്റേ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടല്ലേ? അതാണത്. വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ ശിക്ഷ. 31-ലെ 1-ഉം 2-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക. 10,000 രൂപയിൽ കവിയാത്തതായ തുക. 33, 1-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകേണ്ടതായ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിന് മതിയായ കാരണമില്ലാതെ വിസമ്മതിക്കുകയോ 1-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ ചികിത്സിക്കാതെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുകയോ ചെയ്താൽ 10,000 രൂപയിൽ കഴിയാത്തതായ തുക. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതെന്തോ? നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ചികിത്സിക്കാത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ. കൊടുത്തില്ലെന്നും പറയണ്ട, നമുക്ക് കേസെടുക്കാൻ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും ഇത് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വകുപ്പ് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്, നമുക്ക് കേസില്ല.
എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു പോയാലോ? കൊടുത്തു പോയാ അല്ല, പഴയ ഓർമ്മയ്ക്കുകളും വെച്ച് കൊടുത്തു പോയാലോ? പഴയ ഓർമ്മ വെച്ച്. അല്ല, അതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ വരാൻ ശിക്ഷിക്കാതെ പറ്റില്ല. സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയാലും ശിക്ഷയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും. അല്ല ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള പ്രശ്നം, അതേസമയം നമ്മുടെയൊക്കെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് ഉണ്ട്. രോഗികൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ശിക്ഷ? രോഗികൾക്കും ശിക്ഷയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ല, വേറെ ഏതോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് ശിക്ഷ വരുന്നത് രോഗീനെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ശിക്ഷ വരും. രോഗിയുടെ ബന്ധു വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെയും ബന്ധുവിനും ശിക്ഷ വരും. അത് പുള്ളി വായിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ രോഗി സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില രോഗങ്ങളുള്ളപ്പോ അയാള് 35 പറയുന്നുണ്ട്. 35 പറയുന്നത്, 35-ന്റെ 2-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശിക്ഷയിൽ 2-ാം ഉപവകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിട്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ രോഗിക്ക് ശിക്ഷ വരും. പിന്നെ ഹരിയാന സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് രോഗി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പബ്ലിക്കിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് ശിക്ഷ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുക് പെരുകുന്ന സാഹചര്യം, എലിയെ വളർത്തിയാൽ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അല്ല, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, ഒരു രോഗി, ഒരു മീസിൽസ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വരിക, നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഈ ചികിത്സിച്ചു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിഴ വരാം. കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ രോഗിക്ക് ഈ രക്ഷകർത്താവിനെ പിഴയിടാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വരാത്ത വേറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഇരട്ട ശിക്ഷ, രണ്ടുപേർക്ക് എന്തിനാ ശിക്ഷ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. അന്ന് വായിച്ചപ്പോഴേ, നമ്മളിവിടെ സൂമിൽ വായിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറയാം. സൂമിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഏതൊരാളോ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. അത് ശരി, അത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ബില്ലില്? പഴയ ബില്ലിലുണ്ട്, പുതിയ ബില്ലിലുണ്ടോ? കേട്ടില്ല. അതായത് പഴയ ബില്ലിൽ അതായത് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഏതൊരാളും എന്നുള്ളൊരു വാചകം വായിച്ചന്ന് ഈ നമ്മൾ സൂമിലൂടെ വായിച്ച്, അത് പഴയ ബില്ലിലുണ്ട്. ഈ ബില്ലിലുണ്ടോ അത്? അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചത്, ഇത് ഗസറ്റിൽ തന്നെയാണോ വായിക്കണേന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്. രോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ല, എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാളും എന്ന് ഉണ്ടോന്നാണോ ചോദിച്ചത്? അതോ ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതെ. അറിയപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും എന്നുണ്ടോ? അറിയപ്പെടുന്ന എന്നൊരു വാചകം അന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് വായിച്ചു. അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർ മാത്രം ഏതൊരാളൊന്ന് വായിച്ചു. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. പക്ഷെ ആ വായിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഴയ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗസറ്റിലെ ദാനം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് 31-ൽ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. 31-ല് 1-2-ൽ കാണുന്നില്ല. അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. അത് എവിടെയാണ് അത് കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ ഒരു സംശയമാണ്. സാധ്യത 33 എന്റെ സംശയമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ 32 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല. 31 മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിവരം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സംശയം. അത് വായിക്കേ. ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലെയും ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും തന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേളയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ താമസ സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലവിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയതുമൂലം മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയുകയോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ, ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരിക്കും ആ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. അവിടെ യാതൊരാളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഏതൊരാളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് എവിടെയാ പിന്നെ വായിച്ചെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സംശയം. വായിച്ചതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയും ചെയ്ത്. 28-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാനപ്പെടുത്തുകയും സ്പെസിമെൻ ശേഖരണം, രോഗനിർണയ ചികിത്സാ നടപടികൾ
നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി പിന്തുടരേണ്ട നിർവഹണ രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവഹണ രീതിയും നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. 32 അതൊന്ന് വായിക്കേ, ചിലപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, വായിക്കേ. അല്ല, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ 32 വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ഏതൊരു അല്ലല്ലോ. 32 പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ രീതി സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കുകയോ ചികിത്സിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ രോഗശമനം കിട്ടുന്നത് വരെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് അത്തരം വ്യക്തിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും ബി രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ നടപടികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും സി സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 33 വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുക്തയായതായി രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചു. ഇത് വരുന്നില്ല, പിന്നെ എവിടെയാണ് അത് വായിച്ചു? ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വന്നിരിക്കുന്നത് 28-4 വിജ്ഞാനപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെയോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബറട്ടറിയുടെയോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് അപ്രകാരമുള്ള വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത്തരം വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടേണ്ടതാണ്. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം മാറിയില്ലേ? വ്യക്തി അല്ല, എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം, ഇത് നമ്മളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല, ജനങ്ങളെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പിഴ അവർക്കും വരാമല്ലോ. വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ലോസ്. എനിക്കത് അപ്പൊ ഞാൻ 31 എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് 28-4 പറയുന്നത്. 28-4 ഒന്നുകൂടി വായിച്ചോ. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെയോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെയോ ക്ലിനിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറിയുടെയോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ശരിക്കും ഭീകരമാണ് ആ സംഭവം എന്ന് പറയാൻ. ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയോട് ലോഹ്യം പോലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പനിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ അറിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതിന്റെ ഞാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ചില ആൾക്കാര് ചില പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ആദ്യം സിംറ്റം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചാൽ മതി. ടെസ്റ്റിന് അയച്ചാൽ ലാബറട്ടറിക്കാരൻ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ലാബറട്ടറിക്കാരൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാവോ? അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നായി. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകാരനായി. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതിന്റെ തന്നെ 28-5 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാര്യം. വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് എവിടെ പ്രശ്നം വരും എന്നറിയാമോ? ഈ ലബോറട്ടറിക്കാരൻ ഇത് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ അറിയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ലബോറട്ടറിക്കാരനും ഈ രോഗിയായ ആ അറിയിക്കേണ്ട വ്യക്തിയും കുടുങ്ങും ഇതിനകത്ത്. ഇല്ല, ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിക്കാരന് പ്രശ്നമായത്. അതെ, അത് അവരെയും കൂടെ നമുക്ക് ധരിപ്പിക്കണം ഡോക്ടറെ. നമുക്കേ അവരെ ധരിപ്പിക്കണ്ട ഡോക്ടറെ. അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവര് പറയുമല്ലോ. അവര് പറയണമെന്നില്ല കക്ഷികളാണല്ലോ. അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് പറയും. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവരെ അറിയിച്ചാൽ അവർക്ക് ബാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട്. നമ്മൾ അറിയിച്ചാലാണ്
ബാധ്യത. അവർക്ക് എന്താ, അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടി, കാശും കിട്ടി, പിന്നെ അവർക്ക് അറിയിച്ചാൽ അവർക്ക് യാതൊരു ബാധ്യത അതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പ്രശ്നമല്ല. അവരതുകൊണ്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരത് അറിയിക്കും. ഈ 28/4 ലംഘനം വന്നാൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടാം, ഡോക്ടർമാർക്കും കിട്ടാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. 65 പറയുന്ന 65, 28 4-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ, അത് ഡോക്ടർമാർക്കായാലും ലാബുകാർക്കായാലും വ്യക്തികൾക്കായാലും. ഡോക്ടറെ, ഈ ലാബുകാർക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വരും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് മിക്കവാറും ലബോറട്ടറിയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസിന് മാത്രമേ ഇത് അറിയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ഡോക്ടറെ നമ്മളെ വിഷയമല്ല. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇതല്ലേ, അത് നമ്മളെ ശരിക്കും സംഭവം ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഈ ബില്ലിൽ ബാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ഡോക്ടറെ അതിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് ടെക്നീഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. നിയമപരമായ സാധുതയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രീതി കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അല്ല, അതായിക്കോട്ടെ, അതങ്ങനെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണ്ട. എന്നാലും ഇതൊരു ബാധ്യത അവർക്ക് നോക്കിക്കും. സാറിന്റെ ആശങ്ക മുഴുവൻ ലാഭകരെ കുറിച്ചാണോ? ഇപ്പോഴൊരു കാര്യമുണ്ട്, പറഞ്ഞോട്ടെ. ധൈര്യമായിട്ട് പറയും. അതായത് നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ രോഗം ഇന്നതാണെന്ന് വരുന്നില്ലല്ലോ. ചിലതിൽ മാത്രമല്ല, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് രോഗം നിർണയം അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴ് വരുമ്പോൾ നമ്മളല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ന രോഗമാണെന്ന്. ചിലത് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് ഡിസീസ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന രോഗമാണെന്ന്. വളരെ ശരി, വളരെ ശരിയാ. അതുകൊണ്ട് രോഗലക്ഷണം കേട്ട് ഇന്ന അസുഖമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഉടനെ അതങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലില്ല, ലാബറട്ടറിക്കാരന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലഡ് റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റ്, യൂറിൻ റുട്ടീൻ. ലാബറട്ടറി വിട്. ഡോക്ടറെ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് അസുഖമാണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് വരുമ്പോ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നത് ഇതാണ്, കൊറോണയാണ്, ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളോട് വരുന്നത് വയറിളക്കമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട. ലക്ഷണമായിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണം എന്നാണ്. അതായോ, അത് അവര് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനാണ് അവര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അവര് പറയും ഇന്ന ഇപ്പൊ തലവേദനയും പിന്നെ ശരീരം വേദനയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയാണ് എന്ന് അവരങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗുനിയാണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ആവശ്യം പാടില്ല, നോക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല. ആ ലക്ഷണമായിട്ട് സംശയം, ഇനി അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രോഗി വന്നാൽ അവർക്കും അതിനെ ചികിത്സിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ തരത്തിൽ പരിഗണിക്കാനോ അവർക്കും ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതോ ഇല്ല, അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിത പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളതായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ രൂപം പറയാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വഴി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തവരോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തവർക്കോ ഈ പ്രോട്ടോകോളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ചികിത്സിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ലേ പോലും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണിത്. അവർക്ക് പറയാം, ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ല, ഈ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ചികിത്സിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. ഡോക്ടറെ, എല്ലാ രോഗികളെയും അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അതിൽ പിന്നെന്തോ സംശയം? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ IgG, ഡെങ്കു, IgG എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരൂലേ, ചിക്കൻ ഗുനിയ, ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോ അവർക്കറിയാലോ. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ബ്ലഡ് മാത്രം എത്തുന്നുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പേഷ്യന്റ് വരുന്നതല്ല, ബ്ലഡാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോ അത്തരം കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാൾക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് IgG, ഡെങ്കു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാബുകാരൻ
അല്ല, ലാബുകാര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടർക്ക് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡോക്ടർ ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ ആദ്യം അറിയിച്ചു കാണും. രണ്ടാമത് മാത്രമാണ് ലാബുകാരുടെ റോള് ഇത് വരുന്നത്. ഡോക്ടർ എന്തായാലും അറിയിച്ചു കാണും. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണത്തോടു കൂടി വന്നാൽ പോലും ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ വന്നത്. അല്ല, ഹിബട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം അതല്ല. ഈ ലാബുകാരന് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ മറ്റോ ഉള്ള അധികാരമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ESR കൂടിയ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു രോഗി അവിടെ വന്ന് ESR കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ ലാബുകാരൻ ഈ വന്ന രോഗിക്ക് ആളിന് ESR കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവോ? എന്താ അത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടർ. ഇത് ആദ്യമേ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നത് ഇന്ന രോഗമാണെന്ന് ആദ്യമേ പ്രഖ്യാപിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് ചികിത്സിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ല. നമ്മളത് ആ ലക്ഷണമുള്ളവരെ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുക. മാത്രമല്ല, ഇത് ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന രോഗമാകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അതിന് അലോപ്പതിയിലെ ചികിത്സയുള്ള ആ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് ചികിത്സിക്കാവോ എന്ന് രോഗിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കിയ ചെയ്യണം. അത് ചികിത്സ മുടക്കരുതെന്നും പറയണം. ഇത്ര വർഷം നാൾ ചെയ്യണം, അവിടെ തന്നെ പോകണം എന്നും കൂടി പറയണം. ഇത് തമാശക്കല്ല പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ അതിന് 5000 പിഴയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ തുമ്മല് പ്രശ്ന ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇന്നതിൽ പെടുത്തും. ആരാണെങ്കിലും അതാരാണ്. അല്ല, അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ. നമ്മൾ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്നവര് മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർക്ക് തുമ്മലുണ്ടെന്ന്. അത് പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല, കുടുങ്ങും. നമ്മൾ അങ്ങ് വിഴുങ്ങും, അത്ര തന്നെ. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് തോന്നണത് ഡോക്ടറെ, ഇതൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് തോന്നണത് ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം തനിയെ തന്നെ ഡോക്ടർമാര് പ്രാക്ടീസ് മതിയാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ ധാരണയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പഴയ അടയ്ക്കാൻ ഇത്രയും തൊല്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ല ജോലി നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ആയുഷ് ഡോക്ടർമാർ. അതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പോകണമെന്നില്ല ഡോക്ടറെ. ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ പിടിച്ചോണ്ട് ലാബ് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഡോക്ടറെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ISKയുടെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി ഈ ബില്ല് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അന്തകനാണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർക്കൊന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ലല്ലോ സാറേ, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കയറുന്നില്ല. അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മിണ്ടാത്തവരും പറയാത്തവരും തിരിച്ചറിയാത്തവരെയും വേറെ ആൾക്കാര് വേണ്ട രീതി കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ. അല്ല, ഈ ബില്ല് അങ്ങോട്ട് പ്രാവർത്തികമായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു സംശയം, ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവരുടെ നിരീക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ അസുഖം ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിന് പാരസെറ്റമോൾ തരണം, പാരസെറ്റമോൾ തരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനം നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമോന്നാ എനിക്കിപ്പോ പേടി. അതില്ല ഡോക്ടറെ, അതെന്തൊക്കെയായാലും ഡോക്ടർ പേടിക്കണ്ട. നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല, അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി വായിക്കാനുണ്ടോ? 11 ആവാറായി. അയ്യോ, എന്നാ നിർത്താം. 11 ആകാറായി. ഇനി അധികമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും 71, 72 ഒക്കെ വരുമ്പോ ഒരു ഇത്തിരി ഗൗരവത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. നാളെ നമുക്കിത് തീർക്കണം. ഈ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ശിക്ഷയ്ക്ക് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ശിക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രാധാന്യം ഇപ്പം ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ സംശയം ചോദിച്ചില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടോന്ന്. അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തല്ലോ. അല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പത്രക്കാരെ ഇത് അറിയിക്കാൻ. അങ്ങനെ, കാരണം ഡോക്ടേഴ്സിനെ അല്ല, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇതിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇത് വായന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രാഫ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് ഫെയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളൊരു പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത്.
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ 28/4 പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 32 34 പോയാൽ ഈ സാധനമായിട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് അതെ, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, അല്ല ശരിയാണത്. എനിക്ക് എന്റെ സങ്കടം എന്നറിയാമോ, ഈ നാളെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബില്ല് വായിച്ച് അവര് അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവര് ജോലി ടച്ച് പോവാന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രത്തോളം അധികാരം എങ്ങനെ അവര് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന്. അല്ല ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കള്ളതല്ലേ. വേറെ കാര്യം, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഒരു ലീഗൽ ഓഫീസറിന്റെ അധികാരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഒരു അതിന്റെ മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ ഈ തെണ്ടി നടക്കുന്ന പിള്ളേരെ എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് ഈ പോലീസുകാരൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഈ പിള്ളേരെ ഇതിനൊരു ഫോം ഉണ്ട്, ആ ഫോം എല്ലാം കൂടെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി പോലീസുകാരനെ ഇത് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ കുഴപ്പം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കണം. ഈ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിറങ്ങുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തന്തേം തള്ളയും വന്ന് നമ്മളെ തല്ലും. ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ അവസാനം രാജിവെച്ചു. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അധികാരം ആസ്വദിക്കാത്തവരുടെ കാര്യമാണ്. ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് വെറുതെ ആൾക്കാരുടെ അത് ഡോക്ടറുടെ ചിന്താഗതി. പക്ഷെ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവനിട്ട് പണി കൊടുത്തു എന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, അവരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് പുറകിലിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അവരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, അർമാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെ അതെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ മനസ്സ് വെച്ചാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ അർമാദിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്വദിച്ച് അർമാദിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും അധികാരം കിട്ടുമ്പോ. വളരെ അപൂർവം പേരെ അത് ഇട്ടിട്ട് പോരുള്ളൂ. വിപുലമായ അധികാരം, അതുപോലെ സിറ്റിംഗ് ഫീ, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ 71 72 ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണത്. ഒരു ശിക്ഷയും ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൊറോണ കാലത്ത് സെക്ഷണൽ ഓഫീസർ എന്നും പറഞ്ഞ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരെ കടകളൊക്കെ കയറി ഓരോരുത്തർമാരുടെ ഭാവം എന്തുവായിരുന്നു, ചില കടകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അടപ്പിക്കുകയും പിന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് അതിലൊരാള് പിന്നീട് കൈകാര്യവും ചെയ്ത്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഈ അധികാരത്തെ ഇയാളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. പോലീസും എല്ലാം ഇയാളുടെ കൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നും കൊറോണ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇയാൾ വിചാരിച്ചത്. കടകളിലൊക്കെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അടക്കടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. അത് ഒരു സെക്ഷണൽ ഓഫീസർ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അല്ലായിരുന്നു? അല്ലല്ല, അന്ന് കൊറോണ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരെ നിയമിച്ചായിരുന്നു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരെ. ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ട്, അറിയാം, എനിക്കറിയാം പല പഞ്ചായത്തുകളിൽ. ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏത് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിക്കാം. ചിലയിടത്ത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ വെച്ച് എനിക്കറിയാം. ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളിനെയും അങ്ങനെ ഒരു സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇരുട്ടടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ. ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ഉണ്ട്. പറയുന്നുണ്ടോ? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ല, ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെയും DMOയും പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണല്ലോ. അതാ പറഞ്ഞ അത് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈ അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണത്. അതായത് ലോക്കൽ തലത്തില് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും പിന്നെ ജില്ലാ തലത്തിൽ DMOയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഡയറക്ടറും അങ്ങനെയാണത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി അത്
ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ. ഇതിലെത്തുന്നത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആരായിരിക്കും? പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ഇവിടുന്ന് വേണം NHM-ന്നും വേണേൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊരു വകുപ്പുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, പിന്നെ അല്ലാതൊരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹോമിയോ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെക്കാളും മുകളിൽ ഉള്ള ഇതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ? അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതില് വരുമ്പോ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ പലതിനും നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് വരുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇതുവരെ ഇല്ല. അതും നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയണം. ഡോക്ടറെ, ഇതിനകത്ത് വേറെ ബില്ലിലെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഉണ്ട്, അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് പറയുന്നുണ്ട്. PH ഓഫീസർക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുണ്ട്, വകുപ്പുണ്ട്. ഉറപ്പാ, അത് വകുപ്പുണ്ട്. ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഇത് ഇയാളില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശാ വർക്കറെ ആശാവർക്കറെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ആശാ വർക്കറായാലും ശരി, JPHN ആയാലും ശരി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർക്കണം. അല്ല, ഹരിയാന ഡോക്ടറുടെ വൈൽഡ് ഗസ് ആണെങ്കിലും ഈ ബില്ലിന്റെ രീതി വെച്ച് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര വൈൽഡ് ഗസ് ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ജില്ലാതല ലെവലിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് താഴെയല്ലാത്തയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല ചിലപ്പം ഇത് അവർക്കൊന്നും വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഈ ആക്ടിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരെ ഏത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയമിച്ചാലും അവരെ പബ്ലിക് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എല്ലാം അനുസരിച്ചോണോ അംഗീകരിച്ചോണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ വേണമെങ്കിലും നാളെ ആശാവർക്കർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും. ആശാവർക്കർ വന്നില്ലെങ്കിൽ HI-മാരും JHI-മാരും JPHN-മാരും ഒക്കെ ചിലപ്പോ വരും. JHI-മാരും ഒക്കെ വരും. നാണക്കേടാണ് ഡോക്ടർമാര്. അംഗരാജ്യത്തെ രാജാവാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഏതൊരാളിനെ ഇവനാണ് ഇനി ഈ പ്രദേശത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തുല്യം ചേർത്തി വിട്ടാൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ആ വരുന്ന ആൾ ആശാ വർക്കറാണോ അല്ലെങ്കിൽ തൂപ്പുകാരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരീക്കമലയിലെ ചാർജ് എടുക്കാൻ പോയി. ചാർജ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്യൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്യൂണിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഇവിടത്തെ ഡോക്ടർമാരും വരത്തില്ല, താൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഇവൻ ചാർജ് വരത്തില്ല. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനാ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തില്ല. ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അവസാനം എന്ത് പ്രയാസപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടെ ചാർജ് അസ്യൂം ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? അതുപോലെ തന്നെ ആശാവർക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് പറയും അവരാ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും. അല്ല, അവര് വന്ന് കയറി ഇരുന്ന് പാരസെറ്റമോൾ ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ തുടങ്ങും. ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജ് തന്നില്ലെന്നാണോ കസേര തന്നില്ലെന്നാണോ? ചാർജ് തരുന്നത് അവരല്ലല്ലോ, ആണോ? ചാർജ് അവര് അവിടെ എന്താ ഡോക്ടറെ? ചാർജ് തന്നില്ലെന്നാണോ കസേര തന്നില്ലെന്നാണോ? കസേരയും തന്നില്ല, ചാർജും തന്നില്ല. അവർ ചാർജ് അവരല്ലല്ലോ തരേണ്ടത് സാറിന്. അല്ലല്ല, ഞാൻ അവസാനം അസ്യൂം ചെയ്യുക ചെയ്ത ഡോക്ടർ. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നത് അവനാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. എന്ത് ചെയ്യും? പറയാനല്ലേ. ഈ അരീക്കമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞാല് പാമ്പും പിന്നെ ഈ കുറുക്കനും പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടിസ് സ്ഥലമായി. ഇവനെ പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ നാൾ അവിടെ ഡോക്ടർമാരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനാ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്റ്റെത്തും ഒക്കെ വെച്ച്. അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ തന്നെ അവനെ അങ്ങ് അവരോധിച്ചു. ഇവരൊരു വിഡ്ഢിയാണ്, ആള് ഒരു വിഡ്ഢിയും കൂടാണ്. അങ്ങനെ വന്ന നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് താൻ നീ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എനിക്ക് PSC അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നതല്ലേ അരീക്കമലയിലേക്ക്. ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എനിക്ക് തന്നതാ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ, പണിഷ്മെന്റ് ഷാജി കുടിയേറ്റ് ഡോക്ടറൊക്കെ പോയെന്ന് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പ്രൊമോഷൻ എന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. അവരൊരു വിട്ടിയായിരുന്നു. ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം. മണി 11 ശരി ശരി. മണി 11 കഴിഞ്ഞ്. നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്തായാലും ചർച്ച നാളെ കൂടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.